অটো করা আছে স্যার, অটো করা আছে, অটো। Good morning. Shall we proceed? Welcome everybody to the first session, 5th day of our faculty development program. Today's speaker literally needs no introduction because he is our very own Abhijit Da, Dr. Abhijit Korgupta, Department of Physics of this college. Welcome Abhijit Da. Please come on the stage. Now our colleagues Shukla, Nonusri will facilitate Dr. and Panti will facilitate Dr. Abhijit Korgupta with flowers and all. Mr. Deepak, our honorable member of the government body, Deepak Da, Deepak Kumar Samunto, will hand over our gifts to our speaker today, to Abhijit Da. Very beautiful terracotta, Ma Durga. And diary, table, calendar, pen. These are some small tokens of our love and regards to our beloved speaker. Though we all know Abhijit Da, but we may not know about his academic accomplishments very clearly or vividly. So let us have a look on his bio note. Professor Abhijit Korgupta, Department of Physics, Panchkula Bonomali College Autonomous, and he has done his BSc in Physics Honours from Presidency College, Kolkata, MSc Physics from Calcutta University, Post MSc Associateship and PhD from Shaha Institute of Nuclear Physics, Kolkata, Postdoctoral Fellowship from Institute of Mathematical Sciences, Chennai, and Raman Research Institute, Bengaluru. And he also visited various countries abroad, visited at ICTP, Trieste, Italy, and University of Cologne, Germany. Apart from teaching more than 26 years in our college, he worked as visiting professor at Nalanda University, Rajgir, Ashoka University, New Delhi, and West Bengal State University. His research interest lies in computational physics, statistical physics, interdisciplinary applications of statistical physics. He has various publications, 24 indeed, in refereed international journals, beside book chapters and various articles on pedagogical and popular science in some Indian magazines and journals. He has attended around 50 workshops and gave lectures on Python computing. Some of his books published in various published by various publishers include Scientific Computing in Python, 3rd edition by Techno World Kolkata, Python Computing, Fundamentals and Applications, Understanding AI, A Beginner's Guide to Artificial Intelligence. There are 2 Bengali books, Python Computing, Prokashok, Tritiyo Parishad, Kolkata,
ভাবতে ভাবতে বহুদূর, তৃতীয় পরিসর কলকাতা. We're very lucky to have him among our guest list or in the guest list. So please welcome Abhijit Da. And today's his lecture, the title of his lecture is altered. The title is Living with AI. Professor Da. Okay. Thank you, Anindita. কমিটির লোক এখন কমিটির লোকের গোটা ফেস মনে হচ্ছে টক দিচ্ছি, বাট এনিওয়ে আই এম সো happy to be here to be able to speak in front of my friends and colleagues here and elsewhere on online, and finally my students. আমি যেহেতু স্টুডেন্টরা এখানে পার্টিসিপেট করছে, আমি প্ল্যান করেছিলাম যেহেতু দু একজন ইংরেজি স্পিকিং থাকতে পারেন, সেই জন্য আমি প্ল্যান করেছিলাম পুরোটাই মানে ইংরেজিতে দেব, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেহেতু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে, আমি তাদেরকেই মেনলি টার্গেট করে আমি বাংলায় বলবো, কখনো কখনো একটু ইংরেজি বাংলা মিশে যাবে, মানে বাইলিঙ্গুয়াল হবে। ওকে, তো হিয়ার আই অ্যাম। গুড মর্নিং এভরিওয়ান. I'll speak on basically AI. AI তোমরা সকলেই প্রায় ব্যবহার করছো, কেউ AI অ্যাপ ব্যবহার করেনি এমন লোক প্রায় নেই। কিছু না কিছু চ্যাট জিপিটির নাম সবাই জানে, সকলেই। এছাড়া জেমিনাই, ক্লড and so many AI apps are there and people are using that. Okay, so my idea, my talk will be centered on AI. Basically, literally we have to live with AI. AI is here. AI is going to stay. AI is going to evolve day by day fantastically, and AI is going to alter everything, disrupt everything, disrupt our lifestyle, disrupt our education, disrupt our everything. We have to be prepared. It's not warning, but we have to be prepared for that. So AI is already revolutionizing our ideas, our concepts, our education, our work style, everything. Okay, so আমরা দেখে নেব যে AI টা কি. Yes. Let's look at here in this screen. Okay. Just. Oh, well, I'm this side. Okay, I'm sorry. Sorry, I was. Okay, but this mic is better. When needed, I'll do there. Okay, living with AI. So basically, AI means artificial intelligence. So what is intelligence really? Okay, this is a famous painting, Prometheus bringing fire from heaven, giving it to humankind. The knowledge is being given. Okay, so it's a very famous painting, 1817. Okay, so what is intelligence? IQ মাপা হয়, তোমরা অনেকেই জানো, intelligence quotient, but I will say IQ is a partial measure. Basically, intelligence কে এক কথায় define করা খুব মুশকিল, because intelligence is a multi-dimensional thing. At the end of my talk, you will probably will gather some notion that what we think as intelligence may not be that. আমরা মনে করি কিছু অঙ্ক করলাম, কিছু সাংঘাতিক কিছু জিনিস একটা করলাম, সেটাই বোধহয় ইন্টেলিজেন্স, বাট ইন্টেলিজেন্স হ্যাজ many dimensions. It is basically ফিজিক্সের স্টুডেন্টদের ভাষায় এটা হচ্ছে ভেক্টর. Okay, so it has many components. Some can do this thing, some can do that thing, some is able to, একজন কার্পেন্টার সে ভালো কার্পেন্টারি করতে পারে, একজন ম্যাথমেটিশিয়ান সে ভালো অঙ্ক করতে পারে, একজন পোয়েট সে ভালো কবিতা লিখতে পারে, একজন ফিলোসফার সে ভালো থিঙ্কিং করতে পারে. All are notions of intelligence, but the primary thing I am going to tell you is that what I am going to talk about intelligence applied to machine, whether machine is intelligent. That intelligence is basically we are learning from our childhood everything. Since our childhood, we understand gravity, we understand something. If I keep it here, it may fall down. If we understand people, we understand our environment. তার মানে হচ্ছে আমাদের কাছে আমরা আমাদের ব্রেনে যে ইনফরমেশন ঢুকছে, সেই ইনফরমেশনটা আমরা প্রসেস করতে পারছি. If we are able to process some information,
and we apply that information for further actions. So that is one big thing about intelligence. So if machine can do that, I will tell that machine is intelligent. Okay, of course, some other things, machine can be a poet, machine can be a scientist, machine can be a something thinker. So that I'll go later. Okay, so what is then artificial intelligence? এক কথায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শুনি, আমরা এতক্ষণ হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের কথা বলছিলাম। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে বেসিক্যালি ইটস আ ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপারেটাস, অর্থাৎ পুরোটাই কম্পিউটারে হচ্ছে। কম্পিউটারের basically we are doing some manipulation through mathematics, and those mathematics are written step by step in systematically. That is called algorithm, and that is being run by computer program, writing computer program, and finally we are getting something. We have some input, having something in between mathematical apparatus, something is being done, and then we are getting some output, and that output is a magical thing. That is artificial intelligence. Well, so AI foundation, if I want to know as a student that what are the components of AI, that to make an AI, what we need basically, we need an algorithms, right? Algorithms মানে কিছুই নয়, algorithms মানে হচ্ছে systematic step. If you people cook, then cooking there is an algorithm. তার মানে আমি এটা প্রথমে করব, তারপরে এটা করব, তারপরে এটা করব, স্টেপ বাই স্টেপ সাজিয়ে যদি লিখি তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যালগরিদম। আর সেটা যদি ম্যাথমেটিক্যাল হয় তাহলে অফকোর্স সেটা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যালগরিদম। ইভেন এভরি টাইম উই ফলো অ্যালগরিদম। আমরা বাড়ি থেকে বেরোবো কিনা, আজকে বৃষ্টি হবে কিনা আগে ভাবলাম, তারপরে তাহলে আমি ছাতা নেব, ছাতা নিয়ে আমি আগে কোথায় যাব, তারপরে কোথায় যাব। উই ডোন্ট ডু the later thing before. Okay, so we have a systematic program in our mind. So that is algorithm. So computer runs this way. Every computer program runs on some systematic kind of systematic instructions, step by step, and that instructions can be mathematical. That instructions can be simple instruction, simple words. So that are algorithm. And of course, to process something, you need brain, right? To process information, like we have our human brain. To process something, you need brain. So to process information for a machine has to have some brain. That brain is called neural networks. আমাদের ব্রেনে যেরকম থাকে বায়োলজিক্যাল নিউরাল নেটওয়ার্ক, তেমনি তার একটা ঠিক প্রোটোটাইপ বলবো না, তার ইকুইভ্যালেন্টও বলবো না, সেখান থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমরা কম্পিউটারে actually there is a brain, and that brain is basically neural network. আমি আসবো। নেক্সট লাগবে হচ্ছে ডেটা, মানে আমরা যে ইনফরমেশন থেকে শিখি, যে ইনফরমেশন গুলো প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে আসে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, মেশিনকে আমরা সেই ইনফরমেশন ফিড করছি। কোর্স দোজ আর হিউম্যান ডেটা। আমাদের ইনফরমেশন গুলো কি করে আসে? ইনফরমেশন like I'm telling you something, that is information. You are reading some book, information. You are listening something, information. You are listening some music, information. You are seeing some picture, selfie tulcho tomra, information. You are writing in the social media, information. Wikipedia te likhcho information, blog e likhcho information, all are information. যা কিছু চোখে দেখছো সব ইনফরমেশন। আমরা ইনফরমেশন থেকে আমরা ডিসিশন নিতে পারছি। তো কম্পিউটারের কাছে এই ইনফরমেশনটা হচ্ছে ডেটা। ডেটা মানে জাস্ট নাম্বার। তাহলে ইনফরমেশনটা হয়ে গেল কি বেসিক্যালি ডেটা। ডেটা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি তোমাদের বুঝতে হবে স্টুডেন্টস, ডেটা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি কালেকশন অফ নাম্বারস, জাস্ট নাথিং এলস। দিস ইজ, এবং সেই ডেটাগুলোকে, সেই নাম্বারসগুলোকে বিভিন্ন ফর্মে আমরা রাখি। আমরা যদি 1 2 3 মানে পরপর সাজিয়ে একটা লাইনে লিখি লিস্ট আকারে, তাকে আমরা বলি ভেক্টর। আমরা যদি একটা টেবিল আকারে লিখি যেমন এক্সেল শিট, সেটাকে আমরা ফিজিক্স বা ম্যাথমেটিক্স এর লোকেরা বলি ম্যাট্রিক্স, and so on. আমি আসবো সেগুলো আর একটু ডিটেইলে আসবো। So we need algorithm, we need neural networks, we need data input, and of course the main thing is that we need to train the brain. যেমন ছোটবেলা থেকে আমাদের শেখানো হয় এটা করো না, বা আমরা টাচ করলাম একটা বাচ্চা,
সে টাচ একটা গরম জিনিস টাচ করে বুঝে যায় যে এটা গরম, আর হাত দেবো না, আই এম ফিলিং পেন। মেশিন তো সেটা করতে পারে না, বাট মেশিনকে ডেটা থ্রু দিয়ে মেশিনকে ট্রেন করা হয়। দিস নাম্বারস মিন দিস থিং। মেশিনকে হিউজ নাম্বার অফ ডেটা দিয়ে মেশিনকে ট্রেন করা হয়। মেশিন মানে মেশিনের যে নিউরাল নেটওয়ার্ক আছে, আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক, সংক্ষেপে অনেক সময় দেখবে ANN বলা হয়, আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক। দ্যাট ইজ দ্য ব্রেন অফ দ্য কম্পিউটার, আই মিন ব্রেন অফ AI। ওকে, এন্ড আমাদের ওই ডেটাগুলো দিয়ে মেশিনকে ট্রেন করা হয়। এই ট্রেনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অফকোর্স ট্রেনিং এর উপর নির্ভর করে ব্রেনটা কিভাবে ফাংশন করবে সেটা ডিপেন্ড করে। যেমন আমাদের ক্ষেত্র, মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হয়, একটা কুকুরের ক্ষেত্রেও তাই হয়, একটা বিড়ালের ক্ষেত্রেও তাই হয়, যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে, যে আমাদের কিভাবে ট্রেন করা হয় করে আমাদের বিহেভিয়ার বা আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের নির্ভর করে। কি রকমের সিমিলার ক্যাটাগরির বাচ্চাকে যদি দুরকম ভাবে বিভিন্ন ফ্যামিলিতে বিভিন্ন রকম ভাবে ট্রেন করা হয়, আমরা যদি ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদের বই পড়তে দিই, তার ব্রেন একভাবে ডেভেলপ করবে। আর যদি না করে তাকে শুধু চুপচাপ একটা জায়গায় বসিয়ে রাখি, তার ব্রেন আরেক ধরনের ডেভেলপ করবে। সুতরাং ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের ট্রেনিং দরকার। ট্রেনিংটা কিভাবে হয় এটা নিয়ে একটা বিস্তর জগৎ, গোটা AI ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনিং কি করে হবে। এই ট্রেনিংটা সিক্রেট। বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি, ওপেন AI, গুগল, অ্যানথ্রপিক, তোমরা নাম শুনেছো, বড় বড় কোম্পানি, মেটা, মাইক্রোসফট, যত বড় বড় কোম্পানি, হিউজ বিলিয়ন্স ডলার্স অফ ইনভেস্টমেন্ট, বিলিয়ন্স এন্ড ট্রিলিয়ন্স ডলার্স। তারা এই ইঞ্জিনিয়াররা হচ্ছে ডেটা, এবং ডেটা দিয়ে কি করে এই নিউরাল নেটওয়ার্কের উপর বেস করে অ্যালগরিদম দিয়ে কি করে ট্রেন করা হয়, তার উপরে নির্ভর করে তাদের পারফরমেন্স। সুতরাং ওই জায়গাটা হচ্ছে কোল্ড ওয়ার চলে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে কেউ কাউকে বলে না কিভাবে ট্রেন দেওয়া হয়, কি করা হয়। বাকি তো অ্যালগরিদম ইউ হ্যাভ টু পাবলিশ, নিউরাল নেটওয়ার্কের ডিজাইন, ব্রেনের স্ট্রাকচার, সেটাও মোটামুটি সকলে জানে, ইত্যাদি। আর একটা জিনিস হচ্ছে, অফকোর্স ফর এভরিথিং উই নিড, আমাদের যেমন হিউম্যান বিং উই নিড মেটাবলিক পাওয়ার, মেটাবলিক এনার্জি। আমাদের খেতে হবে, সেখান থেকে আমাদের এনার্জি তৈরি করতে হবে, না হলে আমরা এগোতে পারবো না, আমরা পারফর্ম করতে পারবো না। সিমিলারলি for AI, the computer needs power, energy, okay, and that power is enormous. আমি আসছি পরে, তোমরা নিশ্চয়ই বহু লোকেই শুনেছো এখন যে একটা কম্পিউটার চালাতে গেলে, মানে এই লেভেলের AI যেখানে রান করে, হিউজ AI যেখানে ট্রেনিং করা হয়, সেই সব কম্পিউটার গুলো চালাতে গেলে কত হিউজ পাওয়ার লাগে, গিগাওয়াট অর্ডারের পাওয়ার লাগে। মানে আমাদের ব্রেন ফাংশন করে, আমাদের ব্রেন যে থিঙ্কিং করতে, ম্যাক্সিমাম থিঙ্কিং আমাদের ব্রেন লাগে 20 ওয়াট, প্রায় LED বাল্ব, তাই দিয়ে আমরা সব করে ফেলি। অথচ এই মেশিন গুলো হিউজ পাওয়ার লাগে, বিকজ ওদের ফাংশন আলাদা, আমাদের ফাংশন আলাদা। আমরা যা পারি মেশিন তা পারে না, মেশিন যা পারি আমরা। বাট দোজ আর এনরমাস থিংস। গিগাওয়াট অর্ডারের পাওয়ার, গিগাওয়াট অর্ডার পাওয়ার মানে আমি একটা হিসেব করি যে একটা মোটামুটি বেশ মাঝারি সাইজের শহরে যত কারেন্ট লাগে, ওই এক একটা ডেটা সেন্টার চালাতে গেলে, একটা ডেটা সেন্টারের জন্য, ডেটা সেন্টার মানে কিছুই না, তোমরা মাঝে মাঝে দেখবে ডেটা সেন্টারের কাছে যেতে দেওয়া হয় না, কোনো ক্লোজ আপ ছবি বেশি দেখবে না, ভিতরের ছবি হয়তো দেখবে, কিন্তু ওই এরিয়ার ভেতরে যে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। সেখানে ওপর থেকে ড্রোন দিয়ে পিকচার গুলো দেখবে, হিউজ বিল্ডিংস থাকে, স্ট্রাকচার, এবং সেখানে প্রচুর কম্পিউটার থাকে, হাজার হাজার কম্পিউটার, এবং সেই কম্পিউটার গুলো স্পেশাল টাইপের কম্পিউটার আমি বলবো, সেইগুলো দিয়ে পাওয়ার ইয়ে করা হয়, এবং মানে সেগুলো হচ্ছে তার মানে সেগুলো চলে, সেগুলো হচ্ছে ব্রেন, তার ভিতর ব্রেনটা চলে, এবং তাতে যে সাপ্লাই করা হয় তার জন্য পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে আলাদা করে। এমনকি কিছু কিছু বড় বড় কোম্পানি শুনেছি, ওপেন AI বা এরকম, তারা তাদের ডেটা সেন্টার চালাবার জন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বা সার্ভার প্ল্যান্ট। তো ইটস আ হিউজ থিং। এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি হয়, কেননা সেটা এনভায়রনমেন্ট নষ্ট করছে কিনা, সেটা লোকাল পিপলের ইয়ে করছে কিনা, এবং সেটাকে কুলিং করার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা থাকে। সো ইটস আ হিউজ ইন্ডাস্ট্রি। এখন এই AI ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি, এবং যেখানে মার্কেট থেকে প্রচুর টাকা তোলে। সুতরাং এই জিনিসগুলো মানে দে আর ফর ডিফারেন্ট রিজনস, একটা টেকনিক্যাল রিজন, আর একটা ফিনান্সিয়াল রিজন, business reason. It is going to stay, AI is going to stay, but of course research is going on so that we can do this process with less and less power. It is a challenge actually. Well, what is algorithm? সেটা আগেই বলে দিয়েছি, algorithm টা আগেই বলে দিয়েছি। Algorithm is just a list of processes,
সিস্টেমেটিক লিস্ট অফ প্রসেসেস। আমি যদি একটা থিঙ্কিং করি, মনে করা যাক আমি একটা 10টা নাম্বার আছে, আমি একটা ম্যাথমেটিক্যালি বলি, আমার কাছে 10টা নাম্বার আছে। ছোটবেলায় আমাদের বইতে দেওয়া হতো, আমাদের দেওয়া হতো এই 10টি নাম্বার দেওয়া আছে স্কুলে, তাই না? প্রাইমারি স্কুলে নাম্বারগুলি কি ছোট থেকে বড় অবধি সাজাও। আমরা কি করতাম, চোখে দেখে এই এটা প্রথমে ছোটটা নিয়ে নিলাম 1, তারপরে 5, তারপরে 10, এটা লিখে দিলাম। কিন্তু ওটা কোনো প্রসেস হলো না। ওটা কোনো, আমরা যদি প্রচুর নম্বর থাকে তাহলে আমরা কি করব, উইল হ্যাভ টু ফলো সাম রুল। যে রুলটাকে দিয়ে আমরা সিস্টেমেটিক্যালি করতে পারবো, এবং সেই রুলটা যদি আমি কম্পিউটারে বলে দিই, কম্পিউটার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নাম্বারকে নিমেষে যেটাকে বলা হয় ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজিয়ে দেবে, দ্যাট ইজ কল্ড সর্টিং। তো তার জন্য আমাকে একটা অ্যালগরিদম ভাবতে হবে, কিভাবে কিভাবে হবে, কোনটার পর কোনটা আসবে, একটার সঙ্গে একটা কিভাবে এক্সচেঞ্জ করবো, এন্ড সো অন। তো তার জন্য কি করে, তার জন্য ম্যাথমেটিশিয়ানস, তার জন্য কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, তারা একটা রুল তৈরি করে, এবং এক একটা রুলের জন্য এক একটা লোক অমর হয়ে থাকতে পারে। আমরা যে এই যে গুগল করি কত সহজে, আসলে পুরো গুগল ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে সার্চিং অ্যালগরিদম এন্ড সর্টিং অ্যালগরিদম। প্রথমে সর্ট করে রাখতে হয়, তারপর সার্চ। মনে করো তোমার বাড়িতে যদি কোনো জিনিস সর্ট মানে ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখো, তাহলে তুমি যেটা বলবে সেই বইটা পেয়ে যাবে, যে জামাটা বলবে সেই জামাটা চট করে পেয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যদি এলোমেলো ভাবে থাকে, তাহলে তোমার সর্টিং করা না থাকে, তাহলে তুমি সার্চিং করতে গেলে তোমার প্রচুর টাইম লাগবে। গুগল ইজ এক্স্যাক্টলি ডুইং দিস থিং। ফার্স্ট দেয়ার ইজ এ সার্চিং অ্যালগরিদম, এ সর্টিং অ্যালগরিদম, এন্ড দেন দেয়ার ইজ এ সার্চিং। তো এই দুটোর উপরে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে, নানা ধরনের সর্টিং অ্যালগরিদম, কোন সময় কিরকম হয়, কিভাবে কখন কিভাবে সর্টিং করব, কোন প্রসেসে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি একটা লাইব্রেরি থাকলে লাইব্রেরির বইগুলোকে আমি কি করে সর্টিং করব কল নাম্বার অনুযায়ী, সেটা আমাদের হয়তো একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি আমরা হাতে হাতে করি এখানে, কিন্তু যেখানে মানে মিলিয়নস অফ বুকস রয়েছে বড় বড় লাইব্রেরিতে, সেখানে সর্টিং করাটা অত সোজা নয়। সেখানে নানা রকম সর্টিং অ্যালগরিদমের নাম শুনবে, বাকেট সর্ট, কুইক সর্ট, আর সাধারণ ক্ষেত্রে বাবল সর্ট। তোমরা অনেকে ফিজিক্সের ছেলেমেয়েরা বা কম্পিউটারের ছেলেমেয়েরা তোমরা সিলেবাসে পড়বে। Anyway, so this is an algorithm. Everything, the whole world runs on algorithm. Algorithm উপর বেস করে একটা কোড অনুযায়ী, মানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী প্রোগ্রাম লেখা হয়, এবং সেই প্রোগ্রামটা রান করে। That's it. That's it. The thing. Of course, what is the neural network? But before that, আমি বায়োলজিক্যাল নিউরাল নেটওয়ার্ক বলবো না, আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্কে। বাট বিফোর দ্যাট, এই পিকচারটা, বাদিকের পিকচারটা প্রায় সকলেই বায়োলজি বইতে দেখেছো। ইটস বেসিক্যালি এ কার্টুন, একটা খুব সিম্পলিফাইড ভার্সন, কার্টুন অফ সেল। এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস, তারপরে এইটা হচ্ছে অ্যাক্সন, তাই না? এগুলো ডেনড্রন, এইখান থেকে ইনফরমেশন ঢোকে। ইমাজিন দিস থিং, দিস নিউরন, এইখান থেকে ইনফরমেশন ঢুকছে, এখানে chemical process হচ্ছে, okay, and then is information is going here and it is connecting another neuron. আমাদের এই যে হোল ব্রেন, আমরা কি করে ফাংশন করে, আমরা নতুন নতুন চিন্তা করতে পারি, নতুন ক্রিয়েটিভিটি করতে পারি। যত আমরা চিন্তা করব, আইনস্টাইন ইজ নট জিনিয়াস, এবারে জিনিয়াস, নোবডি ইজ জিনিয়াস। আইনস্টাইন only thought, he thought and thought। যত চিন্তা করবে তত ব্রেন সেল গুলো তুমি দেখবে, এটা একদম পরীক্ষিত সত্য। ব্রেন সেলের মধ্যে এই নিউরনস গুলো, দে এস্টাবলিশ কানেকশন। মানে আমাদের গোটা এই নিউরাল নেটওয়ার্ক দাঁড়িয়ে আছে কানেক্টিভিটির উপরে। যত বেশি কানেক্টিভিটি হবে, তত পারফরমেন্স বেটার হবে। উই আর হিউম্যান, উই আর দ্য সুপ্রিম অ্যানিমাল, বিকজ উই হ্যাভ বেটার কানেক্টিভিটি। ইউভাল হারারি বলে একজন লোক, তার বই পড়বে, বা যদি না পড়ো তার ইউটিউব ভিডিওগুলো শুনবে, অসাধারণ বক্তা। তিনি একজন হিস্টোরিয়ান, একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট। কিন্তু বক্তব্যটা হচ্ছে এই যে why human are so other than different from the other animals. Okay, that's only one reason is that পরে তো আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করেছে, এটসেট্রা এটসেট্রা, বাট উই আর পাওয়ারফুল বিকজ উই ক্যান ফর্ম এ নেটওয়ার্ক, হিউজ নেটওয়ার্ক। এটা ব্রেনের ক্ষেত্রেও সত্যি। কেন? সকাল থেকে তুমি খেয়াল করো, সকাল থেকে তোমরা উঠে যা কিছু কাজ করো, প্রতিটা জিনিস কেউ না কেউ বানিয়েছে। তোমার চশমা, তোমার জামা, তোমার টুথপেস্ট, তোমার ব্রাশ, তোমার বালতি, তোমার বই তুমি বানাওনি, কেউ না কেউ বানিয়েছে। সুতরাং আমরা যদি হিউজ হিউম্যান নেটওয়ার্ক না তৈরি করতে পারতাম, তাহলে উই উড ফেল, আমাদের সিভিলাইজেশন এগোতো না। সুতরাং ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য আন্ডারলাইন ইজ দ্য নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্ক ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বায়োলজিক্যাল সেলের ক্ষেত্রেও তাই। তো আমরা যদি বলি এই জিনিসটাই
আমরা যদি একটা কম্পিউটার বলতে চাই, তাহলে বেসিক আইডিয়াটা কি? আমরা বায়োলজিক্যাল সেল এক্ষুনি তৈরি করতে পারবো না, তৈরি করে তারপরে বায়োলজিক্যাল সেলের মতো করে আমরা নেটওয়ার্ক বানাতে পারবো না। দ্যাটস আ হিউজ টাস্ক। We can have some idea from here that something is happening here. এই যে কেমিক্যাল প্রসেসটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রসেস দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। There's something mathematics is going on here. And এইগুলো হচ্ছে ইনপুট আর এটা হচ্ছে আউটপুট। মনে করো এটা অ্যাকশন, ডেনড্রন এটসেট্রা। মনে করো তাহলে এই জিনিসটা এটা হলো একটা আর্টিফিশিয়াল নিউরন, জাস্ট কার্টুন ভার্সন অফ দিস। দিস ইজ অলরেডি এ কার্টুন ভার্সন, বাট দিস ইজ দি আর্টিফিশিয়াল নিউরন। এবং এটার টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে বলে পারসেপ্ট্রন। পারসেপশন থেকে এসেছে পারসেপ্ট্রন। তো এইটা দিয়ে আমরা যে নেটওয়ার্ক তৈরি করি, এইটা হচ্ছে একটা ছোট্ট নেটওয়ার্ক। এইগুলো হচ্ছে এই নিউরন গুলো। দেখো এই একটা লেয়ার, এটা ইনপুট লেয়ার, এর ভিতরে একটা দুটো তিনটে আউটপুট লেয়ার দিয়েছি। অনলি আমরা এখানে ডেমনস্ট্রেশন করার জন্য দিয়েছি। এবং এটা হচ্ছে আউটপুট লেয়ার। তার মানে এই চ্যানেল দিয়ে একটা ইনফরমেশন ঢুকছে, এই চ্যানেল দিয়ে ইনফরমেশন ঢুকছে, এই চ্যানেল দিয়ে ইনফরমেশন ঢুকছে। আর এখানে আমি সবগুলোর সঙ্গে সবগুলো কানেকশন দেখিয়ে দিয়েছি। তার মানে এটাকে ভেরি কমন fully connected neural network. Okay, and each এই যে গোল্লা, each circle is a artificial neuron or perceptron. Okay, তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ইনফরমেশন এখান থেকে ঢুকছে এই চ্যানেল দিয়ে, এর ভিতরে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রসেস হচ্ছে এবং ইট ইজ পাসিং সামথিং এলস। তার মানে এর উপরে যদি হিউজ নেটওয়ার্ক থাকে, অ্যাকচুয়াল নেটওয়ার্ক গুলো হচ্ছে এখানে হান্ড্রেডস অফ লেয়ার্স থাকে, তাতে থাউজেন্ডস অফ neurons থাকে, and the information is going through this to that. And only thing, and if you look at this from outside, that is going through, but if you are thinking in terms of mathematics, some mathematics is progressing, something is going from here, some information is going from here, the numbers are going transferring from here. That is these things. এরকম আমরা কানেকশন গুলোকে বিভিন্ন রকম করতে পারি, এর স্ট্রাকচার বিভিন্ন রকম করতে পারি। সেইটা হচ্ছে আমাদের ব্রেনের স্ট্রাকচারের মতো, কারোর ব্রেন এক ধরনের স্ট্রাকচার, আরেকজনের ব্রেন আরেক ধরনের স্ট্রাকচার। সুতরাং এই নিউরাল নেটওয়ার্কের স্ট্রাকচারের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমার মানে কম্পিউটারে যেটা এআই এর যে মেন জিনিস ব্রেনটা, সেই ব্রেনটা কি করে। তো অ্যাকচুয়ালি যদি কি করে সেটা হচ্ছে যে আমরা কি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখি এবং সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে? প্রোগ্রামটা একটা লিখতেই হবে নিশ্চয়ই, আমাদের অ্যালগরিদম থাকবে, সবকিছু থাকবে। বাট এই যে ডেটা ইনপুট হচ্ছে এর ভেতর দিয়ে, এই ডেটার ভিতর থেকে এগুলো যেন এক একটা লেয়ার, এগুলো যেন এক একটা কাইন্ড অফ এক একটা লেয়ারে যেন এক একটা বলতে পারি একটা ফিল্টার টাইপের, একটা রিফাইনারি টাইপের ইনফরমেশন থেকে ছেকে তার ভিতর থেকে, অ্যাকচুয়ালি আমি যদি খুব সহজ করে বলি নন ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েতে, তার ভিতর থেকে একটা প্যাটার্ন খুঁজে বার করবে, যে প্যাটার্নটা আমাদের হিউম্যান বিং এর পক্ষে বোঝা সম্ভব। দ্যাটস হোয়াই এআই ইজ নিডেড। ওকে, দ্যাটস হোয়াই এআই ইজ নিডেড। অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি দেখি এই এআই হচ্ছে একটা মারাত্মক রকমের রেভলিউশন, এন্ড সাম পিপল সে ইট ইজ দ্য লাস্ট রেভলিউশন অফ হিউম্যান বিং। ওয়াই? দেখো আমাদের হিউম্যান বিং লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো মানুষ, হ্যাঁ, হোমো সেপিয়েন্স, তার আগে তার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ানডারটাল এন্ড অল দ্যাট পিপল আর দেয়ার, বাট অনলি 70,000 years back we had cognitive revolution. হঠাৎ করে মিউটেশন হওয়া শুরু হলো কোনো একটা প্রাকৃতিক কারণে, জাগতিক কারণে, এবং ওর ব্রেন যেন একদম সামথিং ট্রিগার্ড এন্ড উই ট্রাইড টু থিঙ্ক। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করলো। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিউম্যান ক্রিয়েশন ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ। নো আদার animal has that kind of language. They have some sounds, they have communication process, but our language is something very important. We can tell stories, we can imagine. আমাদের ইমাজিনেশন শুরু হলো। That is the first revolution. Throughout until now, 70,000 years থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত we have gone through lots of revolutions. Mini revolution, major revolution, medium range revolution. But আমি যদি হিউজ রেভলিউশন গুলোকে ধরি, তাহলে কগনিটিভ রেভলিউশন হচ্ছে ফার্স্ট মেজর রেভলিউশন। তারপরে দেখো only 10,000 years back then there was another big revolution. সেটা হচ্ছে যে কারণে আমাদের সোসাইটি আজকে এরকম, সেটা হচ্ছে কি বলতো, সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল রেভলিউশন। তার আগে মানুষ ঘুরে বেড়াতো, গাছ থেকে ফল পেড়ে খেত, জন্তু জানোয়ার শিকার করে খেত, কিন্তু এই প্রথম মানুষ দেখলো যে গম, ভুট্টা, তারপর পরের দিকে ধান এসেছে, এই জিনিসগুলোকে
আমরা বাড়ির মানে যেখানটা থাকছি তার কাছে লাগালে আমি সেখানটা ভালো হয়, ভালো করে হয়, এবং তাহলে আমরা এখানেই থাকি, এই জায়গাটা ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও আর শিকার করতে যাব না, আমরা এই জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোনো গাছের এখান থেকে 100 মাইল দূরে কোথাও গিয়ে আর ওখানে গিয়ে থাকবো না, আমরা এখানেই থাকি। সুতরাং এই জায়গা আমার, এই হয়ে গেল আমাদের প্রপার্টি। আমরা 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 হিউম্যান বিং, আমরা সেলফিশ হতে শুরু করলাম, এটা আমার জায়গা, আমি ঘিরে ফেললাম। এইটা গাছ, আমি একটা জানোয়ার পুষলাম, আমি একটা ভেড়াকে পোষ বানাতে শুরু করলাম। সুতরাং হিউম্যান বিং ডোমেস্টিকেটেড প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমাল, রাদার উল্টো দিক থেকে ফিলোসফিক্যালি ভাবলে animals and plants had a bigger conspiracy, they domesticated us। ঠিক আছে ভাই, আমরা এখানে রয়েছি, তোমরা থাকো আমার কাছে, পাহারা দাও, কাইন্ড অফ দ্যাট। হ্যাঁ, ডিপার ফিলোসফিক্যাল কোয়েশ্চেন। এগ্রিকালচার রেভলিউশনটা হয়েছে 10,000 বছর আগে। তাহলে দেখো 70,000, 10,000, হিউজ রেভলিউশন। কি হুড়ুহুড় করে চলে এসো এই শতাব্দীর, এই আগের শতাব্দীর গোড়ার দিকে শুরু হলো কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। দুবার হয়েছে, কিন্তু দুটো ফেজে হয়েছে, কিন্তু মেজর আমি ধরতে পারি স্টিম ইঞ্জিন অ্যান্ড সো অন। তো এটা হচ্ছে অনলি অ্যারাউন্ড সে কত 200 বছর আগে, ম্যাক্সিমাম 200 বছর অ্যারাউন্ড। তাহলে দেখো 70,000, 10,000, 200, 200 মোটে 200 ইয়ার্স, সেটা হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। তারপরে 1940s বা তার আগে ওই রকম সময়তে কম্পিউটার রেভলিউশন, ডিজিটাল কম্পিউটার চলে এলো। তার আগে মেকানিক্যাল কম্পিউটার ছিল, তারপরে ডিজিটাল কম্পিউটার মার্কেটে চলে এলো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় থেকে। তারপরে চলে এলো অনলি ইন 1990s, আমি তখন রিসার্চে সবই ঢুকছি, আমাদের কলকাতাতে আমি তখন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে রিসার্চ করছি, প্রথম চলে এলো, তোমরা তখন জন্মাওনি, চলে এলো, অনেক সিনিয়র মনে আছে, প্রথম ইমেল এলো, অর্থাৎ কানেক্টিভিটি, উই কুড কানেক্ট, ইন্টারনেট এলো। কখনো এই ব্রাউজার আসেনি, গুগল টুগল কিচ্ছু আসেনি, তখন এলো প্রথম ইমেল। আগে একটা চিঠি লিখে 1 মাস অপেক্ষা করতে হতো, এখন আমি লিখলাম, একটু পরে 1 ঘন্টার মধ্যে হয়তো কেউ উত্তর দিল। এটা হলো আরেকটা রেভলিউশন। মাঝখানে অনেক কিছু ঘটে গেছে, মাঝখানে ঘটে গেছে প্রিন্টিং রেভলিউশন। প্রিন্টিং না হলে আমরা এত কিছু লেখাপড়া, এত কিছু বইয়ের, এত কিছু ইনফরমেশন আমরা অ্যাক্সেসই করতে পারতাম না, মানে ডেমোক্রেটাইজ করতে পারতাম। তাহলে এটা হলো আমাদের আরেকটা রেভলিউশন। অ্যান্ড ফাইনালি ইন্টারনেটের পরে ফাইনালি নাও ইজ দ্য এআই রেভলিউশন। বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এআই রেভলিউশন ইজ আনলাইক এভরি আদার রেভলিউশন। কেন? কোনো আগের যে কোনো রেভলিউশন নিজে থেকে কিছু করতে পারতো না, এআই নিজে থেকে করতে পারে। আচ্ছা, আমি কাকে এআই বলছি? মূলত আমরা যদি একটা অটোমেটিক কফি মেশিনে হাত পাতি, আমাকে দেখেই কফি মেশিনটা, মানে কফিটা পড়ে গেল, মানে সুন্দর কাপ পড়ে গেল, কফি এলো, এটা কি এআই? আজকাল অনেক সময় এইগুলোতে লেখা থাকে এআই, এসি গায়েও লেখা থাকে এআই এনাবল, এগুলো কোনোটাই এআই নয়। রোবট এআই নয়, ওগুলো কোনোটাই এআই নয়। মানে অটোমেটিক কোনো জিনিস দেখলে বা ম্যাজিক্যাল পারফরমেন্স দেখলে আমরা যদি বলি এআই, ইটস নট। এআই মানে হচ্ছে, এক কথায় যদি তোমাকে বলা হয় যে হোয়াট ইজ এআই, এআই ইজ সামথিং, ওই যে একটা কথা বলেছিলাম, ট্রেনিং হচ্ছে লার্নিং, ইট লার্নস ফ্রম এনভায়রনমেন্ট, লার্নস ফ্রম ডেটা। যদি কোনো মেশিন ইট ক্যান লার্ন ফ্রম ডেটা, দেন ইট ইজ এআই। তার মানে আমি একটা এআই মডেল আমি একটা রোবটের মধ্যে ফিট করতে পারি, মানে সেটা রোবটিক এআই হলো, মানে এআই এআই রোবট হলো, এআই রোবট হলো। বা আমি একটা এআই কে কফি মেশিনে ফিট করতে পারি, মানে আমি হাত পাতলেই আসবে না, আমার আসার কথা 10টায়, আমি 10টা এলেও বুঝে নেয় আমি 10টায় আসবো, তখনই ও পড়বে। তার মানে ইট লার্নস ফ্রম মাই বিহেভিয়ার, মাই ডেটা। তার মানে ডেটাকে যে প্রসেস করতে পারবে, ইনফরমেশনকে যে প্রসেস করতে পারবে, সেখান থেকে প্যাটার্ন রেকগনিশন করতে পারবে, দ্যাট ইজ এআই। তো এইটা হচ্ছে একটা ব্যাপার, ঠিক আছে? তার মানে নাও দি ফাইনাল রেভলিউশন কেন বলা হচ্ছে না, আমরা আসবো, যত আমরা দেখবো, মানে এটা একটা মানে ওভার থিঙ্কিং হতে পারে, বাট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই ইট ইজ দ্য ফাইনাল রেভলিউশন। বিকজ এরপরে এআই এমন জায়গায় চলে যাবে যে এরপর ক্রিয়েশনটা ওরাই করবে। কোর্স হিউম্যান উইল বি দেয়ার, বাট দ্য মেজর গাইডেন্স উইল বি গিভেন বাই দেম, মানে এআই এর থ্রু দিয়েই ক্রিয়েশন গুলো হবে। But that is a controversial issue. But if I now go to here, okay. Uh, okay, আমি উল্টো দিকে যাচ্ছি। Oh, sorry, আমি উল্টো দিকে গেছি। Sorry. Yeah. Okay.
এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ম্যাথামেটিক্সটা কি, ম্যাথামেটিক্সটা ভেরি সিম্পল। এই অঙ্কটা আম, না বোঝার কেউ নেই, সবাই বুঝবে। y ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ইন্টু এক্স প্লাস বি। যারা ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্সের ছেলেমেয়েরা আছো তারা সহজেই বুঝতে পারো, দ্যাটস আ স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন। আমি যদি ভাবি যে এক্স হচ্ছে আমার ইনপুট, আর আমার একটা ইনপুট ইনফরমেশন চ্যানেল দিয়ে ঢুকছে, তাকে আমি একটা ডাব্লিউ দিয়ে গুণ করছি, ফ্যাক্টর দিয়ে। অর্থাৎ ইনফরমেশনটাকে সরাসরি দিচ্ছি না, তাকে কিছু মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করছি, করে তার সঙ্গে বি যোগ করছি, একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর, একটা নাম্বার যোগ করছি, করে ওয়াইটা হচ্ছে আউটপুট। তার মানে কি, মনে করা যাক আমি আপনি আমাকে একটা ইনফরমেশন বললেন, আমি ইনফরমেশনটা পুরোটা নিলাম। আমি আপনাকে যতটা জানি যে আপনাকে মনে করুন 90% বিশ্বাস করা যায়, আমি 0.9 দিয়ে গুণ করলাম। আরেকজন কেউ বলল, আমি ওই একই ইনফরমেশন আমি ওকে 0.4 দিয়ে গুণ করলাম, 0.4 দিয়ে গুণ করলাম। তাহলে তাহলে ব্যাপারটা হলো, আবার আরেকজন কেউ বলল আরেকটা একই ইনফরমেশন, আমি তাকে হয়তো 0.78 দিয়ে গুণ করলাম। তাহলে ইনফরমেশনকে আমি একটা ওয়েট ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করছি, ডাব্লিউ। প্রতিটা ইনফরমেশনকে আমি ওয়েট ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে সেগুলোকে সাম করছি। অ্যাকচুয়ালি অনেক নিউরন থাকবে, এটা একটা নিউরনের জন্য, একটা নিউরনের জন্য, একটা চ্যানেলের জন্য। সিম্পল দিস ফর্মুলা, নাথিং এলস, দের ইজ নো হার্ড ম্যাথমেটিক্স হিয়ার। তো এটা যদি করা হয়, তার মানে আই এম টেকিং সাম ইনফরমেশন ফ্রম ডিফারেন্ট চ্যানেলস, multiplying by some factors, and I have some bias। তার সঙ্গে সবগুলো যোগ করে আমি তার সঙ্গে একটা বায়াস ফ্যাক্টর যোগ করছি। আমার একটা বায়াস আছে যে এই রকম লেভেলের টোটাল ইনফরমেশনটা যদি আমি এরকম লেভেলের ভাবি, তাহলে আমি ট্রান্সমিট করব টু হিম, অর আই উইল বি ওকে, আমি আমার মতো থাকবো, আমি এটা ইনফরমেশনটা পাস করব না। তাহলে এই যে ডাব্লিউ এন্ড বি, এই দুটো ফ্যাক্টরকে একসঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির ভাষায় বলা হয় অল ওয়েটস। অ্যাকচুয়ালি বি ফর বায়াস, ডাব্লিউ ফর ওয়েটস, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি, এআই ইন্ডাস্ট্রি ভাষায় সবই হচ্ছে ওয়েট। তার মানে দিজ আর জাস্ট নাম্বারস, নাম্বারের খেলা। তার মানে আমার কাছে বেসিক্যালি মাথায় রাখতে হবে, অল দি ইনফরমেশন উই হ্যাভ ইজ নাথিং বাট নাম্বারস, নাম্বারস ইন ভেরিয়াস ফর্ম। আমরা পৃথিবীতে মানে লাইফ ইজ ফুল অফ নাম্বার। আমাদের সেই পিথাগোরাস বলেছিলেন আজ থেকে কত বছর আগে, মানে কত 400 খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা আরো বেশি আগে, তাই না? যে ইউনিভার্স ইজ মেড অফ নাম্বারস, মানে তখন বলে গেছিলেন। মানে আমরা এখন কম্পিউটার কাজ করতে গিয়ে দেখি, আই করতে দেখি, আমরা যেটাকে ভিজুয়ালাইজ করি, আমরা একটা ছবি দেখছি সুন্দর, আমি ছবিটা সিম্পল আমরা পাইথন কোডের সাহায্যে আমি যদি আমি কম্পিউটারে দেখি, দিস ইজ জাস্ট অ্যান অ্যারে অফ নাম্বারস। আমি একটা সাউন্ড দেখছি, সাউন্ডে কি সুন্দর আওয়াজ হচ্ছে, কি সুন্দর মিউজিক তৈরি হচ্ছে, বাট দোজ আর জাস্ট নাম্বারস গোয়িং আপ এন্ড ডাউন। all are numbers, everything is number। আমরা একটা এক্সেল শিট নাম্বার, তার মানে একটা এক্সেল শিটের মধ্যে আমার গোটা কলেজের স্টুডেন্টদের ভবিষ্যৎ ঝুলে আছে। একটা এক্সেল শিট নিয়ে আমাদের কন্ট্রোলার সেকশন হয়তো অনেক কিছু করছেন, কিন্তু ওই যে নাম্বার গুলোর মধ্যে গোটা স্টুডেন্ট গুলোর ভালো কে মন্দ কে সব ইনফরমেশন লুকিয়ে আছে। তো এনিথিং উই হ্যাভ, একটা মেডিকেল রিপোর্টের মধ্যে all that important is that numbers, all are numbers। ওকে, তো আমরা যেটা এই যে মানে যেটা করা হয়, ট্রেনিং বলতে কি করা হয়, বেসিক্যালি এই ওয়েস গুলোকে অ্যাডজাস্ট করা হয়। আর একটা কি থাকে, প্রতিটা নিউরনের একটা মানে নিজস্ব ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা থাকে, যে আমার কাছে মানে ইনফরমেশন এলো, আমি ওয়েট দ্বিগুণ করলাম, তার সঙ্গে একটা বায়াস যোগ করলাম, আমার একটা নিজস্ব, প্রতিটা নিউরন আলাদা, তার আলাদা, প্রতিটা নিউরন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট, তার বায়াস আছে। সুতরাং সবকিছু করার পরে ওই যোগ, বেসিক্যালি গুণ এন্ড যোগ হচ্ছে, আর কিচ্ছু না। হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো হচ্ছে হিউজ স্কেলে, বিলিয়ন্স অফ নিউরনস রয়েছে। আমি এটা একটা দেখালাম, এবং এরকম একটা ছবি, এরকম যদি একটা আমি এই গ্রাফের কথা ভাবি, কিছুই নয়, এইরকম ইনপুট এক্স আর আউটপুট ওয়াই, ইনপুট বাড়ছে বাড়ছে বাড়ছে, একটা জায়গার পরে ও ট্রিগার করতে শুরু, তার আগে পর্যন্ত আউটপুট জিরো। তার মানে দেয়ার ইজ সাম থ্রেশহোল্ড। এইটা যদি আমরা একটু অন্যভাবে বলি, তার মানে যে কোনো সিস্টেমে যদি কোনো ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা থাকে, সেখান থেকে ননলিনিয়ারিটি চলে আসে। আমি যদি যা বলছে বিশ্বাস করে নিলাম, যা বলছে ট্রান্সমিট করে দিলাম, দেয়ার ইজ নো ননলিনিয়ারিটি, ইটস আ লিনিয়ার প্রসেস। বাট ইফ আই এম টু ডিসাইড, মনে করো এখানে আমরা 100 জন রয়েছি, প্রত্যেকের কাছে ইনফরমেশন আসছে, যা যা ইনফরমেশন আসছে সব একই ডিটো যদি আমরা পাঠিয়ে দিই অন্য জায়গায়, there is nothing surprising, no magic will happen। But if he says no, এই ইনফরমেশনটা এইভাবে বলা উচিত, ও তুমি বলছো এই ইনফরমেশনটা এভাবে বলা উচিত, এতটা ওয়েট দিয়ে বলা উচিত, আমার বায়াসটা এত, তাহলে গোটাটা জুড়ে
এই যে প্রত্যেকের ডিসিশন নেওয়ার এই গ্রাফটা থেকে এভরিথিং উইল বি ভেরি ভেরি নন লিনিয়ার। আর এই গোটা এআই এর মধ্যে এই নন লিনিয়ারিটি হাইয়েস্ট পরিমাণে আছে। এবং নন লিনিয়ারিটি যখনই ঢুকবে, লিনিয়ার মানে লাইন, নন লিনিয়ার মানে there is something deviating from line, okay, and that is the crux of, that is the heart of all complexity. আর এআই সিস্টেম হচ্ছে সুপার সুপার কমপ্লেক্স একটা থিং। কমপ্লেক্স সিস্টেম এখনো পর্যন্ত কোনো ম্যাথামেটিশিয়ান, কোনো ফিজিসিস্ট, কোনো কম্পিউটার সায়েন্স জব্দ করতে পারেনি। কিছুটা অব্দি জব্দ করেছে, কিছু কিছু জিনিস ফিচার বোঝা যায়, বাট whenever there is a huge complex system, there is some magic, something is happening here. এটাকে বলা হয় এমার্জেন্স। অর্থাৎ আমরা যে এই যে বলি আমাদের ব্রেনে যে নিউরনস গুলো ইন্টারঅ্যাক্ট করে, নন লিনিয়ারলি ইন্টারঅ্যাক্ট করে আমরা একটা কিছু পাচ্ছি, আমরা কিছু একটা চিন্তা করতে পারছি, দ্যাট ইজ আওয়ার ক্রিয়েটিভিটি। তার মানে ইট ইজ এমার্জেন্স। আমি একটা অদ্ভুত সুন্দর কবিতা লিখতে পারলাম আজকে একটা, বা অদ্ভুত সুন্দর আইনস্টাইন একটা অদ্ভুত রকমের চিন্তা করতে পারলেন যে না, মানে টাইম ইজ নট ফিক্সড, টাইম ইজ ভেরিয়েবল, সবার এক একজনের টাইম এক এক রকম। এই যে নতুন চিন্তাটা করতে পারলেন, সো দ্যাট ইজ কামিং আউট অফ হিজ দি কমপ্লেক্সিটি অফ হিজ ব্রেন। সুতরাং মাথায় রাখতে হবে নন লিনিয়ারিটি, কমপ্লেক্সিটি, এভরিথিং ইজ দেয়ার ইন এআই। ওকে, আমি খুব স্কেচি ওয়েতে বলছি। and then what is training basically? ওই যে বললাম ট্রেনিং মানে হচ্ছে এই যে ওয়েটস গুলো, মানে আমার কাছে হিউজ নিউরাল নেটওয়ার্ক আছে, রিমেম্বার দ্যাট নিউরাল নেটওয়ার্ক, যেখানে নিউরনস গুলো এক একটা লেয়ার তারা কানেক্টেড, ভেরি সিম্পলিফাইড নিউরাল নেটওয়ার্ক। আরো অনেক কমপ্লিকেটেড নিউরাল নেটওয়ার্ক পাওয়া যাবে, কিন্তু আমরা এখন বলছি না। ওই যখন আমি ইনফরমেশন এখান থেকে ঢুকছে, ইনপুট দিয়ে আউটপুটে বেরোচ্ছে, প্রতিটা আমি অ্যাডজাস্ট করতে করতে যাচ্ছি। অর্থাৎ প্রতিটা নিউরনের জন্য ওয়েট ফ্যাক্টর গুলো আমাদেরকে, ডিপেন্ডিং অন দি ইনপুট, ওয়েট ফ্যাক্টর গুলো পাল্টাতে কি করে পাল্টাবে আমরা আলগা লিখে দিয়েছি, কিন্তু দেন ইট ইজ ডুইং ইটসেলফ। আচ্ছা, এই যে ওয়েট ফ্যাক্টর গুলো পাল্টাচ্ছে, অর্থাৎ আমি এটা মনে মনে ভাবতে পারি আমার কাছে হিউজ সিস্টেম রয়েছে যেখানে বিলিয়নস অফ নবস রয়েছে। আমি রেডিওর একটা নব ঘুরিয়ে সেন্টার ধরতে গেলে আমার অসুবিধা হয়ে যায়, ওকে, কিন্তু আমার কাছে যদি বিলিয়নস অফ নবস থাকে আমি তো পাগল হয়ে যাবো। আমি কোন নবটা ঘোরালে কোনটা হবে, অর্থাৎ কি মানে দাঁড়াবে, কোন ইনপুটটাকে কিভাবে গ্রহণ করব, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি মানে একদম আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের কাছে ব্যাপারটা হলো যে এই ট্রেনিংটা দেওয়াটা হচ্ছে একটা ভীষণ ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার, ভীষণ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, এবং হচ্ছে হিউজ মানি ইনভলভ। এক একটা নেটওয়ার্ককে ট্রেন করার জন্য বিলিয়নস অফ ডলার খরচা হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি। এবং এই নিউরাল নেটওয়ার্কস এর এই যে ওয়েট ফ্যাক্টর গুলো ট্রেন হয়ে একটা জায়গায় ভ্যালুগুলো, প্রত্যেকটা নিউরনের ভ্যালুগুলোর যে একটা মানে ভ্যালুগুলো যেগুলো যে জায়গাতে যায়, সেই ভ্যালুগুলো হচ্ছে আমার ব্রেনটা একটা জায়গায় স্টেবল অবস্থা এলো, নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্রেনটা, এবং সেইটা হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে দামি জিনিস। কোম্পানি সেগুলোকে চট করে পার্সিয়ালি দেয়, ভাড়া দেয়, যে আমি ব্রেনের এটুকু পার্ট তোমায় দিচ্ছি, তুমি এটা কাজে লাগিয়ে একটা এআই অ্যাপ বানাও। কিন্তু ওই ট্রেন করা মানে পুরো নেটওয়ার্কের মানে ওয়েট গুলো কাউকে দেয় না, কেননা ওই দিনের পর দিন ধরে ইঞ্জিনিয়াররা মানে হাজার হাজার মানে দুনিয়ার যত ইন্টারনেটের যত ডেটা আছে, যত উইকিপিডিয়া আছে, যত ব্লগ আছে, যত ছবি আছে, সোশ্যাল মিডিয়ার ইয়ে আছে, সমস্ত কিছু দিয়ে ট্রেন করতে থাকে। করতে করতে একটা পার্টিকুলার নিউরাল নেটওয়ার্কের ওয়েট ফ্যাক্টর গুলোকে ট্রেন করে, এবং now I know the weight factors, and then I can now give new thing, and the network will tell me something. Okay, এইটা হচ্ছে job. Okay, so now I'll go in maybe in detail. How does the machine learn? Of course, আমি এখানে শুধু একটা লিস্ট করে দিয়েছি। বাদিকটা টাকা যে এই যে ট্রেনিং করার অনেক রকম মেথড আছে, আমরা আমাদের লাইফের সাথে মেলাতে পারবো। প্রথম হচ্ছে আমরা যারা এখানে পিএইচডি করি, আমাদের একজন সুপারভাইজার থাকে, অর্থাৎ তিনি বলে দেন এটা করো ওইটা করো, আমরা করলাম। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে ওই রকম, মানে সুপারভাইজ ট্রেনিং। আমি অর্থাৎ নিউরাল নেটওয়ার্ক থেকে অ্যাকচুয়ালি এই প্রথমটা আমি আন্ডার সুপারভিশন। তার মানেটা কি? আসলে আর কিছু নয়, তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ডেটাটা হচ্ছে লেভেল ডেটা। অর্থাৎ আমি যদি এক পাশ থেকে একটা কুকুরের ছবি পাঠাই, তাহলে আমাকে লিখে দেওয়া হবে এটা স্টক। বেড়ালের ছবি পাঠাই, আমাকে বলে দিতে হবে
তার মানে আমি যদি হাজার হাজার বেড়াল আর কুকুরের ছবি পাঠাই, ছবি মানে কি নাম্বারস, ছবি মানে অ্যারে অফ নাম্বার, কিছু নয় কম্পিউটারের কাছে। সেন্ডিং অ্যান অ্যারে অফ নাম্বারস, দ্যাট ইজ এ ক্যাট, লেবেলিং ইট ইজ এ ক্যাট। হাজার রকমের ক্যাট আছে, আমি লক্ষ লক্ষ রকমের ক্যাট, লক্ষ লক্ষ রকমের ডগ, আমাদের বাচ্চারা সহজে চিনে যায়। মানে একটা আনকন টাইপের ডগ দেখলেও সেটাকে ক্যাট বলে না, ডগই বলে। ছোটখাটো সাইজের ক্যাট ডগ দেখলেও সেটাকে ডগই বলে। সুতরাং নিউরাল নেটওয়ার্ককে আমাকে এইভাবে সুপারভাইজ লার্নিং করানো যায়, অর্থাৎ আমি লেভেল করে দিলাম, দিস ইজ দিস, দিস ইজ দিস। গাইড, ঠিক যেমন পিএইচডি গাইড আমাদেরকে বা আমাদের টিচাররা আমাদেরকে লেভেল করে দেয়, এটা করছো, এটা ভালো, এটা খারাপ, এটা এই, এটা সেই। and then unsupervised, that's important. আরো হায়ার লেভেলের আর্কিটেকচারের দিক থেকে আমি যখন আমাকে যখন ডেটা দিয়ে দেওয়া হয়, তখন ডেটা গুলো থেকে মেশিন নিজে লার্ন করে, অর্থাৎ কোনো কিছু রুল বলে দেওয়া হয় না, কোনো কিছু লেভেল বলে দেওয়া হয়, মেশিন লার্ন করে। এইভাবে আনসুপারভাইজ লার্নিং করে মেশিন দাবা খেলা শিখে গেছে নিজে নিজে। দাবার চালগুলোকে বলে দেওয়া হয়েছিল, বহুকাল আগেই করেছিল সেটা, কাসপারভকে হারিয়েছিল বোধহয় 40 বছর, তখনই চলে এসেছিল। আর ইদানিং কালে আমি বলবো গো খেলাতে মেশিন কিভাবে নিজে নিজে শিখলো, সেটা আনসুপারভাইজড, অর্থাৎ লেভেল থাকে না, মেশিন নিজের থেকে প্যাটার্ন চিনে নেয়, এন্ড দেন রিইনফোর্স, অর্থাৎ যে আউটপুটে যেটা বেরোয় সেটাকে আবার পাঠানো হয়, রিইনফোর্স করা হয় যে না এটা মানে এটা ঠিক নেই, মানে চেনা জিনিসের সঙ্গে এটা ভুল হয়েছে, সুতরাং ইউ কম্পেয়ার দিস এন্ড অ্যাকচুয়ালি যেভাবে শেখে, আমি আসল কথাটা বলিনি, সেটা হচ্ছে মেশিন যেভাবে শেখে সেটা হচ্ছে লার্নস ফ্রম এরর। আমাকে যখন লেভেল দেওয়া হয় বা আনলেভেল ডেটা দেওয়া হয়, আমি একটা মেশিন একটা সেখান থেকে লার্ন করার প্যাটার্নটা বার করার চেষ্টা করে, কিন্তু আমার নোন কিছু রেজাল্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য এরর। এবার করা হয় কি, এররটাকে কমিয়ে, মানে এররটাকে কন্ট্রোল করে করে কমিয়ে কমিয়ে না, কি করে করা হয়, সোজা হিসেব, একটুখানি যারা ক্যালকুলাস জানে তারা এটা সহজে বুঝতে পারবে, কিন্তু বোঝার দরকার। মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আউটপুটের যে মানে যেটা বেরোচ্ছে সেখান থেকে আমি কতটা এরার হচ্ছে, সেই এরারটাকে এবার আমি মিনিমাইজ করবো। তার মানে এরারটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল আছে, করতে করতে সেই এরারটাকে প্রপাগেট করিয়ে করিয়ে আবার সামনের দিকে নিয়ে আসতে হয়, ফায়দা আছে, যেটাকে বলা হয় ব্যাক প্রপাগেশন। এই যে জিও ফিন্টনের নাম আপনারা অনেকে শুনেছেন, তাকে বলা হয় গডফাদার অফ এআই, জিওফ্রে হিন্টন। 2024 সালে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ফিজিক্সে, কিন্তু উনি কিন্তু ফিজিক্সের লোক নন, উনি কিন্তু কম্পিউটার, টরন্টো ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সায়েন্সের লোক, কিন্তু উনি কম্পিউটারের লোক, উনি হচ্ছেন সাইকোলজির লোক। তাহলে যে লোক সাইকোলজি পড়েছে, পরে কম্পিউটার সায়েন্সের প্রফেসর হয়েছে, পরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ফিজিক্সে, এবং তিনি কম্পিউটার সায়েন্সের টিউরিং অ্যাওয়ার্ড, কম্পিউটার সায়েন্সের যে নোবেল তাকে বলা হয় টিউরিং অ্যাওয়ার্ড, এই টিউরিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, এবং একই সঙ্গে ফিজিক্সের নোবেল 2024 সালে সেটাও পেয়েছেন। এবং উনি গুগলে দীর্ঘদিন ছিলেন, কন্ট্রোভার্সি হতে ওই 2024-এর একটু আগেই গুগল থেকে উনি রিজাইন করেছিলেন। ইজ এ গডফাদার, তাকে বলা হয় গডফাদার। কিছুই নয়, ওই যে এরার লার্নিং কিভাবে হচ্ছে এই ট্রেনিং এর সময়, সেটা যে এরারটা কিভাবে প্রপাগেট করছে, মানে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল করে করে কিভাবে বেসিক্যালি ক্যালকুলাসের সাহায্যে কিভাবে ব্যাক থেকে আবার সামনের দিকে এসে এরারটাকে বুঝতে পারছে, দিয়ে আবার আগে যাচ্ছে, মানে এই ম্যাথামেটিক্স এর যাওয়া আসা চলতে থাকে। আমি ডিটেলে যাচ্ছি না, এটাই হচ্ছে ট্রেনিং। এবং তার মধ্যে আরো সব ব্যাপার আছে, স্টোকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট, মানে হচ্ছে বেসিক্যালি বাংলা করলে যেটা দাঁড়ায়, আমার যে এরার হচ্ছে চেঞ্জ অফ এরার, আমি একটু টিউন করলাম, একটু ওয়েট গুলো টিউন করলাম, তাহলে এরারটা কতটা হলো, এইটা আমাকে অ্যালগরিদমের সাহায্যে করা। মানে এরারের চেঞ্জ, এই চেঞ্জটাকে বলে ডিফারেন্সিয়াল, কতটা চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে সেটাকে মনিটর করে করে যাওয়া। এই কতগুলো নাম আমরা শুনতে পাবো, স্টোকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট, ব্যাক প্রপাগেশন, এগুলোর এক একটা নির্দিষ্ট অ্যালগরিদম, এগুলো প্রত্যেকটার জন্য মানে বিগ বিগ বসরা সব দায়ী। এবং এখন অনেকে নাম শুনতে পারবেন, ইয়ান লেকুন, ডেমিস হাসাবিস, জিওফ্রে হিন্টন, ফেই লি, এরা হচ্ছে একদম এখনো এরা মার্কেটে একদম বিশাল, এরা বস, এরা সব একটা গডফাদার সব আর কি। এনিওয়ে, মডার্ন এআই, অফকোর্স আমাদের মাথা রাখতে হবে এআই ইজ নট সামথিং নিউ, এআই ইজ অলমোস্ট 80 ইয়ার্স ওল্ড। তার কারণ হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি গুলোতে সারা পৃথিবীতে, ইভেন আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের সিলেবাসেও হয়তো যারা এখানে কেউ আছো, এআই পড়ানো হয়। এআই পড়ানো হয় মানে কি, এআই 80 বছর আগে থেকে ছিল, কিন্তু এখন যে অবস্থা এসছে, হিউজ থিং। কেন এআই এখন তো ফ্লারিশ করেছে সেটাও আমি বলছি, যদি আমি টাইম পাই। Anyway, as a concept was there and it was in the syllabus, but
because of lack of data, because of lack of machine power, because of lack of algorithm, because of lack of architecture, we did not go up to some level. Okay, then reinforcement learning, আরেকটা হচ্ছে সেলফ সুপারভাইজ লার্নিং। আমি স্টুডেন্টদের বলবো মেশিন, এখন আধুনিক মেশিন গুলো, এআই গুলো সেলফ সুপারভাইজ, অর্থাৎ আমি আমার সুপারভাইজার। কি করে? কোনো মাস্টার লাগে না। তোমরা তো এই চলে যাচ্ছ কোথাও না কোথাও, কেউ বলে দেবে, তার উপর নির্ভর করছো। নট ইউ ডোন্ট রিকোয়ার দ্যাট। সেলফ সুপারভাইজ লার্নিং একটা ছোট করে বলি। ধরো তুমি একটা উত্তর জানো, দি ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া ইজ নিউ দিল্লি। নিউ দিল্লিটা চেপে দিলে ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া ইজ, নিজেই পড়ছো, দেখি কি হয়। প্যারিস, লন্ডন, না। কলকাতা, না। করতে 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 দেখা গেল আমি নিউ দিল্লিতে পৌঁছে গেলাম। মানে আমি নিউ দিল্লিতে সঙ্গে মেলালাম। যখনই এই পুরোটাই অঙ্ক সাহায্য হয়, আমি যখনই মেলাতে পারলাম, তার মানে আমি উত্তরটা জানি, নিজেই নিজেকে সুপারভাইজ করছি। অর্থাৎ এই প্রসেসটা কিন্তু, যেমন আগেকার দিনে আমরা কেসিনাগের অঙ্ক করতাম, উত্তরটা চেপে রেখে আমরা করতাম, কিন্তু আমরা তা করতাম না অ্যাকচুয়ালি। আগে উত্তরটা দেখে নিয়ে তারপরে অঙ্কটা করতাম আর কি। হ্যাঁ, সেটা সুপারভাইজ লার্নিং হয়ে গেল। এনিওয়ে, তো এইরকম মেথডে হয়। হ্যাঁ, সো এই টিপিক্যাল এক্সাম্পল কি কি হয় এগুলো আমার অত দরকার নেই বলা, শুধু আচ্ছা আমরা যে বলি যে এআই ইউনিভার্স, অর্থাৎ আমরা এআই নানা রকম কথা শুনি, এআই এর নাম শুনি, মেশিন লার্নিং শুনি, ডিপ লার্নিং শুনি, অনেক কিছু নাম শুনি। তা পুরো এটা একটা, পুরো গোলটা যদি হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এরিয়া, তার মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে মেশিন লার্নিং, তার ভেতরে একটা পার্ট হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে মেশিন লার্নিং। অর্থাৎ মেশিন লার্নিংটা কিন্তু শুধু নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে হয় না। মেশিন লার্নিং এর জন্য যে ব্রেন, আগে অন্য অন্য মেথডে হতো, অন্যরকম ক্লাস্টারিং মেথডে হতো, অন্যরকম এসভিএম বলে একটা মেথড ছিল, হতো ট্রি ডিসিশন ট্রি বলে একটা মেথড হতো। সেগুলো এখন অতটা পপুলার নয়। এখন পুরো অল টাইপস অফ যে নেটওয়ার্ক হলো সেগুলো নিউরাল নেটওয়ার্ক। এবং নিউরাল নেটওয়ার্কস এর মধ্যে আমি ওই যে ভেতরের লেয়ার গুলোকে দেখাচ্ছিলাম, ইনপুট লেয়ার, আউটপুট লেয়ার, ভিতরে যত কটা লেয়ার দিতে পারবো, যত বেশি লেয়ার দিতে পারবো তত বেশি পারফর্ম করবে। অর্থাৎ ব্রেন সাইজ তত বড়। বলে না আমাদের, যার বডির সাইজের সঙ্গে ব্রেন সাইজের রেশিও যার বেশি, সবচেয়ে বেশি, সে তত বুদ্ধিমান। মানে আমাদের আহ, মানে মানে আমাদের, আমরা এত উন্নত কারণ হচ্ছে আমাদের বডি মাস ইনটু ব্রেন মাস একটা ভালো জায়গাতে আছে আর কি, না? যারা বায়োলজি লোক আরো ভালো বলতে পারবে। সুতরাং ইউজুয়ালি এটাকে বলা হয়, টেকনিক্যালি বলা হয় স্কেলিং। অর্থাৎ নিউরাল নেটওয়ার্ক বা ব্রেনের সাইজ যত বড় হবে, আমরা ধরে নেবো তত বেশি বেশি পারফর্ম করবে। অর্থাৎ ইটস এ পসিবিলিটি, যত ভালো করে ট্রেন করবো সেটাকে আরো ভালো ভালো নতুন নতুন ম্যাজিক্যাল জিনিস দিতে পারবে। যাই হোক, এই যে ইনসাইডে যে লেয়ার গুলো, এটাকে বলা হয় হিডেন লেয়ার্স। এই হিডেন লেয়ার্স যদি আমরা বাড়িয়ে দিই, যত বেশি বাড়িয়ে দেবো তত ডিপার অ্যান্ড ডিপার লেভেলস। ঠিক আছে? তাহলে মেশিন লার্নিং চলে এলো, ডিপ লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে, এন্ড নাও ইট ইজ যে জিনিসটা আমাদেরকে পুরো একেবারে সাংঘাতিক রকমের আমাদেরকে মেসমেরাইজ করে দিচ্ছে, আমরা যা দিচ্ছি করে ফেলছে। অর্থাৎ ইট ইজ জেনারেটিভ। আমি একটা কোপাইলটকে ছবি দিলাম, আঁকতে বলে দিলাম এরকম করো, দিল। আরো ভালো হচ্ছে মিড জার্নি, স্টেবল ডিফিউশন, ডাল ই, এই যে অ্যাপগুলো পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, দুর্ধর্ষ ছবি বানিয়ে দিচ্ছে, সিনেমা বানিয়ে দিচ্ছে, ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছে, অ্যাড ফিল্ম বানিয়ে দিচ্ছে। লোকের গেল, চাকরি বা ঠিক গেল, বাট ভালো বলা যাবে না, there will be things will be redefined। আমি একটা সুন্দর এসে লিখতে বলছি, আগেকার দিনের মতো নেই গরু রচনা লেখো বা অমুক রচনা লেখো, তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও লেখো, অমুক হতো, এইসব রচনা লেখার এখন আর কোনো দরকার নেই। বা অমুকের উপর, শ্যামাপ্রসাদের উপর রচনা লেখো বা নেতাজির উপর রচনা লেখো, এইসব লেখার আর কোনো দরকার নেই। বিকজ অল থিংস আর ইন দি সিস্টেম। মানে আমি, আমার কাছে এআই হচ্ছে ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ টিচার্স, ইনফাইনাইট, মানে আমাদের সকলের থেকে সেরা টিচার, মানে বিকজ দেয়ার আর ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ নলেজ ইজ দেয়ার। আমাদের কোন টিচারের পক্ষে, কোন গাইডের পক্ষে এত কিছু বোঝা, এত কিছু একসঙ্গে মাথায় রাখা সম্ভব। বাট হিউম্যান being will have some role, of course our role is very unique, I will tell that। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে জেনারেটিভ এআই। অর্থাৎ ইট ইজ জেনারেটিং, আইদার ইট ইজ জেনারেটিং সাম টেক্সট অর জেনারেটিং সাম পিকচার, জেনারেটিং সাম মিউজিক। দুর্ধর্ষ মিউজিক বানাচ্ছে। আমি যখন এআই মিউজিক শুনি বুঝতেই পারি না, অসাধারণ মিউজিক কম্পোজিশন করছে। লতার গলা বললে লতার গলা নিয়েই করে দেবে সুন্দর গান। লতা জীবনে ধরতেই পারবে না যেটা ওর গান, মানে অসাধারণ, মানে সিম্ফনি করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, মানে অমুক সিক্স সিম্ফনি, তমুকের অমুক সিম্ফনি সব বানিয়ে দিচ্ছে, অসাধারণ।
সুতরাং all these things we see mostly in the market is the generative AI. তাহলে জেনারেটিভ এআই ইজ বেসিক্যালি, তার মানে জেনারেটিভ এআই হচ্ছে বেসিক্যালি ডিপ লার্নিং নেটওয়ার্ক দিয়ে তৈরি। অফকোর্স তার পেছনে রয়েছে নিউরাল নেটওয়ার্ক, অফকোর্স ইটস এ কাইন্ড অফ মেশিন লার্নিং, এন্ড অফকোর্স ইট ইজ। আরেক ধরনের এআই হচ্ছে প্রেডিক্টিভ এআই, অর্থাৎ আমি প্রেডিকশন করতে পারি, অর্থাৎ আমি একটা চ্যাটের ছবি পাঠিয়ে একটা যে কোনো একটা হাতের লেখা, যেমন হাতের লেখা করা, আপনারা চেক করে দেখবেন, আপনারা খুব যাতে সবচেয়ে খারাপ হাতের লেখা সেই ডাক্তারের হাতের লেখা নিয়ে এসে যে কোনো এআই কে বলবেন যে ওরা খুব ট্রেন্ড যে এটা বলে দাও, সুন্দর করে দেবে। হ্যাঁ, মানে একদম কি প্রেসক্রিপশনটা সুন্দর বানিয়ে দেবে। বা আমরা এইটা হচ্ছে মানে বেসিক্যালি প্রেডিক্টিভ এআই। তো প্রেডিক্টিভ এআইও আমাদের কাজে লাগে। প্রেডিক্টিভ এআই এর সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে বেসিক্যালি ডাক্তারদের কাজে লাগে। সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি সাপোজ ইউ হ্যাভ সাম সিটি স্ক্যান রিপোর্ট অর সামথিং, ইউ হ্যাভ এ টিউমার, ডক্টরসরা দেখে বুঝতে পারছেন না সেখানে টিউমারটা হিডেন, ওই পিক্সেল গুলোর মধ্যে এমন একটা ভাবে লুকিয়ে আছে, ইট ইজ নট পসিবল ফর আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সেটা যদি আমি কোনো এআই কে বলি whether there is tumor or not, there's a prediction। এই প্রেডিকশন হাতের লেখা মানে কোনটা এ কোনটা বি এটা চেনাও যেমন প্রেডিকশন, তেমনি ভাবে আমাদের কাছে ওই টিউমারটা আছে কি নেই এটাও কিন্তু প্রেডিকশন। So there are basically two types of AI: predictive AI and generative AI. Okay, quickly I go. Yes, and there are just like there are some specialized architecture, specialized brains. ব্রেনের আবার এক ধরনের নাম হয়তো আপনারা শুনবেন, CNN, কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক। বোঝাই যাচ্ছে যে এক এক ধরনের ব্রেন এক একটা কাজ করতে পারে। আমাদের মানুষের মধ্যে সবার ব্রেন সমান নয়, অল আর ইন্টেলিজেন্ট, কেউ কারোর থেকে বেশি ইন্টেলিজেন্ট নয়। কেউ অঙ্কটা ভালো পারে, কেউ কার্পেন্ট্রি ভালো পারে, কেউ ভালো গান গাইতে পারে, কেউ ছবি আঁকতে পারে। সুতরাং CNN হচ্ছে কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক, এটা হচ্ছে ইমেজ এন্ড ভিডিও তৈরি এবং ক্ষেত্রে এটা স্পেশালিস্ট। and RNN, recurrent neural network, এটা স্পিচ তৈরি, টেক্সট লেখা এগুলোর জন্য স্পেশালিস্ট। এন্ড এখন আপনারা শুনবেন এখন যে আধুনিক এআই যার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে বলা হয় ট্রান্সফর্মার। এটা হচ্ছে ওই রকম যে নিউরাল নেটওয়ার্কের ছবি দেখালাম, ওই রকম নিউরাল নেটওয়ার্ক, এক একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক ওই রকম থেকে আরো আলাদা, ব্লক ব্লক করে সেই ব্লক গুলো আবার চেন করে সেরকম আবার হিউজ ব্যাপার স্যাপার থাকে আর কি। আর আর্কিটেকচারের মধ্যে আমি আর যাচ্ছি না, সেগুলো একটু টেকনিক্যাল হয়ে যাবে। and that understands our language very well। তার মানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা? আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আমাদের ম্যাথমেটিক্স, আমাদের সিম্বল, আমাদের আমাদের টেক্সট, আমাদের গল্প, কবিতা সবটাই ল্যাঙ্গুয়েজ। তার মানে যত হিউম্যান ক্রিয়েশন যা কিছু আছে, ইউ ইমাজিন এভরিথিং এক্সেপ্ট ছবি এন্ড গান, মানে এক্সেপ্ট ছবি এন্ড সাউন্ড, ওকে, এভরিথিং ইজ written in terms of language। ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আমরা একটা গোটা রবীন্দ্রনাথটাই ল্যাঙ্গুয়েজ, গোটা শেক্সপিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, আবার গোটা ফিজিক্স বইটাও ল্যাঙ্গুয়েজ, গোটা ম্যাথমেটিক্স বইটাও ল্যাঙ্গুয়েজ। তার কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে উই আর এক্সপ্রেসিং থিংস ইন ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা কিছু টেক্সট লিখছি, বাকিটা কিছু সিম্বল দিয়ে লিখছি। Computer doesn't know, AI doesn't know what is the meaning E equal to MC square. What does it mean? But it understands that E is associated with MC square. Often it says through very many millions of billions of copies of physics books, এটা দেখেছে যে ই যেখানে থাকে ই ইকুয়াল টু এমসি স্কয়ার, ওটা ওই প্রসঙ্গে আসে, ওটা গ্র্যাভিটি প্রসঙ্গে আসে, ওটা ওই নিউক্লিয়ার এই প্রসঙ্গে আসে। সুতরাং বুঝে যাচ্ছে যে এই সিম্বল। ও দেখে নিচ্ছে যে আমরা একটা ক্যালকুলাস করলে বা কোনো অঙ্ক করলে যে সিম্বল গুলো দিচ্ছি, ওকে ও সিম্বল গুলোকে চিনছে কার সঙ্গে কে অ্যাসোসিয়েটেড। বিকজ আমরা সাধারণ মানুষ যদি কেউ হয়, আমরা যদি অল্প ক্যালকুলাসের বই দেখি, যে কোনো লোক, যে কোনো বড় লোকও কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না। তার কারণ হচ্ছে আমাদের ট্রেনিং, আমাদের ব্রেন সেভাবে তৈরিও না, আমাদের আর্কিটেকচার। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা এত তাড়াতাড়ি প্রসেসও করতে পারবো না, আর এত বিলিয়ন্স অফ কপিজ অফ অল বুকস এন্ড থিংস আমরা একসঙ্গে মনেও রাখতে পারবো না। It has a special kind of architecture and training so that it remembers all those things. Okay, so এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার। তার মানে এখন যেটা হয় বেসিক্যালি ইট আন্ডারস্ট্যান্ডস টেক্সট। টেক্সট মানে আবার বললাম আমাদের লেখা, আমাদের সমস্ত লেখা, not only physics or Bangla or Ingreji or ইতিহাস, সব, everything, all লেখা, all kind of symbols, mathematics, everything is can be considered as a text language। তো সেইটা থ্রু দিয়ে ও সেগুলোকে দিয়ে ট্রেন করা হয়, and সেগুলো ও থেকে ও বুঝে যায় what is the relationship
what is the relationship between all the words in the sentence or the characters or something. Okay, quickly I pass. Basically এটা quickly বলছি, মানে আমাদের মূল কথাটা হলো we have data and we have decision, right? Data to decision. In between there are lots of data collection. এইগুলো data এর মধ্যে পড়বে, data science এর মধ্যে পড়বে. All are part of this. আমরা যে big data নাম শুনি, data science এর নাম শুনি, সব are connected. All are connected. তারপর ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং হয়, ইনফারেন্স হয়, এটসেট্রা। আচ্ছা, হোয়াট এআই ক্যান ডু, এটা অলরেডি আমি বলেছি। এআই হোয়াট এআই ক্যান নট ডু, এআই সব পারে। মনে রাখতে হবে এআই সব পারে, মানে আমরা যা যা পারি এআই সব পারে। আচ্ছা, তার কারণ হচ্ছে এআই কে তো আমি যদি একটা হিউম্যান রূপ দিই তাহলে সেটা হিউম্যানয়েড হবে, হিউম্যানয়েড রোবট হবে, তখন সেটা মানুষের মতো হাত পা নাড়াবে, কিন্তু দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। আমি বলছি আমাদের ব্রেন যা যা প্রসেস করতে পারে, আমরা যা যা ভাবতে পারি, আমরা যা যা কোরিলেট করতে পারি, যেখান থেকে ইনফারেন্স ড্র করতে পারি, এআই ইজ সাচ এ হিউজ থিং। ইট ক্যান জেনারেট বিউটিফুল পিকচার, ইট ক্যান জেনারেট মিউজিক, ইট ক্যান, এন্ড ইট ইজ ডেভেলপিং প্রতিদিন। আজকে আমি বলছি এক সপ্তাহ পরে সিনারিও চেঞ্জ হয়ে যাবে, and it can write lots of good text, but human being এর সঙ্গে ডিফারেন্স কোথায়? যা হিউম্যান পারে না সেটাও পারে, মানে আমরা একজন ডাক্তার যা পারে না, একজন উকিল যা পারে না, মানে তার থেকে আরো বেটার কোয়ালিটির কাজ করে দিচ্ছে, বাট নট অল। তাহলে আমাদের মুশকিলটা হচ্ছে আমাদের উই হ্যাভ, ওই আমাদের টকটা হচ্ছে লিভিং উইথ এআই। তার মানে সন্দীপ আমাকে থামাবে, হ্যাঁ, অনেক কিছু বলার আছে, বাট আই স্টপ whenever I want to, you want me to stop. ওকে, কিন্তু আমাদের কথাটা হচ্ছে যে আমরা হিউম্যান বিং কি পারে, আমাদের যে ওয়ার্ল্ডলি এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমাদের যে এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে যোগ আছে, আমরা যে we feel pain, we have emotion, we have empathy, we have the power to take decision. AI প্রডিউস করে দেবে, আমাকে 10টা অপশন দিয়ে দেবে, বাট AI doesn't know which is good. আমরা জানি যে এই ডিসিশনের মধ্যে কোনটা আমাদের কাজে লাগবে, কোনটা আমাদের কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কোনটা অন্য জায়গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কোনটা এই স্টুডেন্টদের কাজে লাগবে, কোনটা ওই লোকের কাজে লাগবে। উই নো ইট। সুতরাং হিউম্যান রোল উইল অলওয়েজ বি দেয়ার। ডোন্ট ওয়ারি দ্যাট এআই এসে গেছে মানে আমাদের কিছু করার নেই, আমাদের অনেক কিছু করার আছে, বাট আমাদের রোল চেঞ্জ হবে। আমরা যে কাজগুলো করছিলাম, মুখস্থ বিদ্যা চলবে না। আমরা যে মনে রাখছিলাম দরকার নেই, পিরিয়ডিক টেবিল বসে বসে পড়ে মনে রাখছিলাম কোনো দরকার নেই। খুব তাড়াতাড়ি অঙ্ক করার জন্য বাচ্চাদের আজকাল মায়েরা সব অ্যাবাকাসে ভর্তি করে, কমপ্লিট গার্বেজ, কোনো দরকার নেই। কি দরকার? আমি কি মেশিনের থেকে তাড়াতাড়ি অঙ্ক করতে পারবো কখনো? সুতরাং কখনো মেশিনের সঙ্গে কম্পিটিশনে যাব না, আমাকে রাস্তা খুঁজতে হবে। হোয়াট আর দি গ্যাপস, হোয়াট আই ক্যান ডু। মেশিন ইজ ইমেন্সলি পাওয়ারফুল, বাট মেশিন হ্যাজ নট দ্যাট থিঙ্কিং পাওয়ার, মেশিন হ্যাজ নট দ্যাট ইমোশন, দ্যাট থিং। কুইকলি আমি একটু চলে যাই। দ্য 3 লেভেলস অফ এআই। অফকোর্স আমরা এখন যত এআই দেখছি না, এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ন্যারো এআই। প্রথমটা ন্যারো এআই মানে আমরা এই যে চ্যাট জিপিটি অমুক তমুক যা দেখছি, এটা পার্টিকুলার কাজ করতে পারে। তো ইট ক্যান অলসো পেইন্ট, ইট ক্যান অলসো রাইট, বাট ইট ইজ স্টিল ন্যারো এআই। বলতে গেলে এগুলো একটু হাইব্রিড টাইপের, এদের মধ্যে বিভিন্ন টাইপের ব্রেন, মানে কোনোটা ওই সিএনএন আছে, কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক, সে ভালো ছবি আঁকতে পারে, আবার ট্রান্সফর্মার বেসড টেক্সট করতে পারে। সেগুলো অনেকগুলো স্পেশালিস্টকে মিলিয়ে আমরা চ্যাট জিপিটি, অনেকগুলো স্পেশালিস্টকে মিলিয়ে আমরা জেমিনাই তৈরি করছি। তো সেটা স্টিল ন্যারো অর হাইব্রিড, কিন্তু human being is going for basically general AI, AGI. Some people are saying it is মানে somewhere nearby, some people are saying that it is 5 বছর লাগবে, কেউ বলছে 20 বছর লাগবে, কেউ বলছে কখনোই আসবে না। অর্থাৎ আমরা হিউম্যান বিং যেমন ক্যাপেবল, একই লোক সাঁতারও কাটছে, দৌড়াচ্ছে, মানুষের সঙ্গে কথা বলছে, লিখছে, ছবি আঁকছে, সব রকম করতে পারছে, ডিসিশন নিচ্ছে। একটা এআই কি সেটা করতে পারে? এআই মানে আমি একটা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপারেটাস, বা if we put this mathematical apparatus inside a robot, then robot can do that. কিন্তু সেটা করাটা এখনো পর্যন্ত খুব দুরস্থ। তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এজিআই তৈরি করা। সেটার জন্য কোম্পানি, পেছন দিকে যাওয়া যাবে, পেছন দিকে যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাদিকে তো যাচ্ছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি সরি। হ্যাঁ, ওকে। এন্ড নেক্সট হচ্ছে এএসআই, অর্থাৎ সুপার ইন্টেলিজেন্স, অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্স এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে দ্যাট ক্যান ক্যাপচার হিউম্যান। এইটা আমাদের প্রচন্ড আমাদের কাছে ভয়ের। তার কারণ হচ্ছে সামওয়ান সুপার ইন্টেলিজেন্স দ্যান আস
can actually control us. এটা যদি হয়, অর্থাৎ we do not know, অ্যাকচুয়ালি এটা একটা খুব চিন্তার বিষয়। সেই জন্য গভর্নমেন্টাল প্যানেল গুলো তারা সব চেষ্টা করছে এআই কে রেস্ট্রিক্ট করার। তার কারণ একটাই, সেটা হচ্ছে যদি আমরা জানি না কমপ্লেক্স সিস্টেম কিভাবে কাজ করে, কমপ্লেক্স সিস্টেম থেকে এমন একটা এমার্জেন্স তৈরি হলো, যেটা বলে এমার্জেন্স নিউ থিং তৈরি হলো, যেটা আমরা দ্যাটস নট ইন আওয়ার কন্ট্রোল। সুতরাং সেখান থেকে সুপার এআই তো এএসআই, হ্যাঁ, আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স। ওকে, তো এটা আর এটা হচ্ছে পুরো টাইম লাইনটা, এটা দেখার দরকার নেই। মানে আমাদের শুরু হয়েছিল এখন, আচ্ছা এখন কেন আমরা এআই, যেটা বলছিলাম এআই সম্পর্কে বেশি করে আমরা শুনছি, তার মেইন কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি উই হ্যাভ হিউজ ডেটা। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে যা কিছু করছি ডেটা হয়ে যাচ্ছে, ফোনে কথা বলছি ডেটা, আমরা যা কিছু লিখছি এত কিছু প্রোডাকশন ডেটা, তারপরে প্রোডাকশন কোম্পানিগুলোর ডেটা, সব ডেটা এখন স্টোর করে রাখতে পারি, বিকজ দেয়ার আর পাওয়ারফুল storages, powerful internet, and powerful computer language like Python that can handle all those things and so on. সেজন্য big data has emerged, huge data. হ্যাঁ, আমরা এত যদি ডেটা হয়, একজন কোম্পানির সিও বলছিল প্রোডাকশন কোম্পানিতে তো বিশাল ডেটা, সেটা অ্যানালিসিস করা হয় না। মেবি উইল ফাইন্ড সামথিং নিউ এলিমেন্ট, নিউ থিং। তো আমাদের এইটুকু হয়তো আমরা অ্যানালিসিস করতে পারছি। সেই জন্য বাকি ডেটাগুলোকে বলা হয় যে ডার্ক ডেটা, লাইক ডার্ক ম্যাটার, দে আর ডার্ক ডেটা। ওকে, এন্ড দেন দ্য জিপিইউ পাওয়ার। জিপিইউ জানো কি স্টুডেন্টরা? তোমরা যারা গেম খেলো কম্পিউটারে, কম্পিউটারে একটা গ্রাফিক্স প্রসেসর থাকে অনেক ভালো কম্পিউটারে, যেটাকে হচ্ছে বেসিক্যালি ওই মানে ক্যারেক্টার গুলো যাতে তাড়াতাড়ি লাফালাফি করে, সেগুলো কি জানো তো? বেসিক্যালি ভেতরে হয় ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন। যারা কম্পিউটার, যারা 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 ফিজিক্স বা একটু ম্যাথমেটিক্স জানো, ম্যাট্রিক্স মানে আর কিছুই নয়, আমার ওই একটা 2D অ্যারে, মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এক্সেল শিটটাকে যদি শুধু নাম্বার গুলোকে রেখে একটা এন্টিটি ভাবি, ওকে, তাহলে একটা টেবিলে যে নাম্বার গুলো, দ্যাট ইজ আ ম্যাট্রিক্স। ওই ম্যাট্রিক্স গুলোর মাল্টিপ্লিকেশন যত তাড়াতাড়ি করতে পারবো, ওই ক্যারেক্টার গুলো তত তাড়াতাড়ি লাফাতে পারবে। ওই গ্রাফিক্স প্রসেসরটা তৈরি করা হয়েছিল, এই করেছিল এনভিডিয়া কোম্পানি। জেসেন হোয়াং এর টক শুনবে। ওরা দেখলো যে ওখানে প্যারালালি করতে পারবে জিনিসগুলো, বিভিন্ন ক্যারেক্টার আসছে এদিক থেকে ওদিক থেকে, সুতরাং ওই যে অ্যালগরিদম এবং ওই যে প্রসেসরটা, ওটা খুব তাড়াতাড়ি করতে পারে। তখন বললো হোয়াই নট, এই হিন্টনের মতো লোকেরা ভাবলো এখানেই হচ্ছে ব্রেন, মানে আমি হোয়াই নট উই অ্যাপ্লাই ফর এআই, যেখানে আমাদের বিশাল লেভেলের এই যে ডেটা যাচ্ছে এখান থেকে, প্রচুর ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন, মানে হিউজ নাম্বারস এর একটা কোলাজ, হিউজ নাম্বারস এর একটা এন্টিটি, তাদের মধ্যে গুণ হচ্ছে। যেমন আমরা যেমন গুণ করি, আমরা কি গুণ করি? 2 × 3 = 6, 4 × 3 = 7। এই যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করি, বেসিক্যালি আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, এছাড়া এর বাইরে তো কোনো অঙ্ক নেই। সারা পৃথিবীতে যত অঙ্ক আছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, তাই তো? তার থেকে নানা অঙ্ক তৈরি হয়েছে। তো এটা হচ্ছে আমরা বলি সিম্পল অ্যারিথমেটিক, অর সিম্বল যে করলে বলি অ্যালজেব্রা। উই হ্যাভ সাম রুলস ফর দিস নাম্বারস, কি করে যোগ হবে। যেমন 2 + 3 = 3 + 2, আমরা মেনে নিয়েছি, এদিক থেকে লিখলেও যা, ওদিক থেকে লিখলেও তা। সুতরাং আমরা কতগুলো রুল ডিফাইন করে নিয়েছি এবং নামটা টেবিল করে নিয়েছি যে এইটা রুলটা মানলেই হবে আমাদের অঙ্ক। সিমিলারলি ইফ উই হ্যাভ ক্যারেক্টার্স, যেখানে আমার একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে ধরো অনেক নাম্বার আছে, তাহলে 2, 3, 5, 6 একটা ক্যারেক্টার, এটাকে আমি বলছি ভেক্টর। তার মানে সে একা নয়, অনেকগুলো নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করছে অনেকগুলো ক্যারেক্টার, অনেকগুলো কোয়ালিটি। তাহলে এই ভেক্টর গুলোর মধ্যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ হতে পারে, তাহলে আমরা রুল ডিফাইন করলাম। আবার ওই এগুলো যদি লাইনস গুলো আমি এইভাবে লিখি একটা এক্সেল শিটের যেটাকে বলছি ম্যাট্রিক্স, তাহলে সেগুলো হচ্ছে 2 ডাইমেনশনাল হচ্ছে, তাহলে তাদের মধ্যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ হতে পারে। দ্যাটস ইট। গোটা মানে ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে এই যে ম্যাট্রিক্স এন্ড ভেক্টরের মধ্যে ইন্টারাকশন। অর্থাৎ আমার কাছে কালেকশন অফ নাম্বারস, আর নাম্বারস আর এভরিথিং, সেটা ছবি থেকে আসছে, সেটা ইয়ে থেকে আসছে, যা থেকে আসে। আমার কাছে যদি ছবিতে, আমি যদি একটা এক্সেল শিট নিই, তাহলে সেটা সেই ডেটাটা আমার কাছে 2 ডাইমেনশনাল ডেটা। আমি যদি একটা ছবি নিই, কালার ছবি, তাহলে ওরকম 2 ডাইমেনশনাল ডেটা 3টে আছে, আর জি বি, রেড গ্রিন ব্লু, তাহলে এটা একটা ম্যাট্রিক্স, একটা ম্যাট্রিক্স, তার মানে বক্স। আমি যদি ভিডিও নিই, ওইরকম একটা বক্স ইজ মুভিং ইন টাইম ডাইমেনশন, তাহলে 4 ডাইমেনশন। তাহলে 1 ডাইমেনশন ভেক্টর, 2 ডাইমেনশন ম্যাট্রিক্স, 3 ডাইমেনশন আমি বক্স, তারপরে 4 ডাইমেনশন, 5 ডাইমেনশন, ডেটাগুলোকে আমি বিভিন্ন ডাইমেনশনে রাখছি। তার মানে বিভিন্ন ডাইমেনশনালের যে ক্যারেক্টার,
এরা এখন রোল প্লে করছে, এদের মধ্যে গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ সব হচ্ছে, and that is professionally called linear algebra. কেউ কেউ হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়েছো অঙ্কের বইতে, that is all. লিনিয়ার algebra যদি খুব ভালো করে শেখো, গান তুমি এআই ইন্ডাস্ট্রি তোমার খুব কথা আছে, তোমার খবর আছে। ওকে ওকে, সো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু আহামরি অঙ্ক নেই। তাহলে জিপিইউ পাওয়ার, ওই জিপিইউ পাওয়ার জেসন হুয়াং দেখলেন যে এইটা দিয়ে আমি একটা গ্রাফিক্স বানাতে পারি, এবং হিন্টন টিন্টনে বললেন ইন্ডাস্ট্রি শুরু হলো। সো এই যে এনভিডিয়া কোম্পানি যারা এই চিপটা তৈরি করে, মনোপলি করে, তারা পৃথিবীতে প্রথম $1 ট্রিলিয়ন কোম্পানি। বিশাল ব্যাপার, বিশাল। চাইনিজ লোক আমেরিকাতে গিয়ে টপ, সারা পৃথিবীর সেরা কোম্পানি হয়ে গেল এই জিপিইউ বানিয়ে, এবং জিপিইউ সাপ্লাই করছে বলেই হাজার হাজার জিপিইউ কোর দিয়ে একটা কম্পিউটার বানানো হচ্ছে। এরকম হাজার হাজার কম্পিউটার প্যারালাল প্রসেসিং করে ডেটা সেন্টার চলছে। দ্যাটস ইট, নাথিং এলস, নো মোর নো লেস। কুইকলি বলে দিই, আর হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং আর ইন্টারনেট এটসেট্রা এটসেট্রা, দরকার নেই। হ্যাঁ, এই জিপিইউ সেন্টারের ভেতরে একটা টিপিক্যালি লুকস লাইক দিস। এর ভেতরে একটা দেখলে মনে হবে একটা ইন্টিমিডেটিং ব্যাপার, বাট লিটারালি দেয়ার আর thousands of GPU powered machines are there, graphics processor unit. তুমিও কিনতে পারো ইচ্ছে করলে বাড়িতে একটা জিপিইউ মেশিন, which will be very very fast, but we don't need that. আমরা সিপিইউ দিয়ে কাজ করি, একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। ওকে, এটা কিছু নয়। যারা ফিজিক্স বা ম্যাথমেটিক্স বা বায়োলজি স্টুডেন্ট আছে, যারা এআই তে যেতে চাও, এমনকি যারা ফিলোসফি স্টুডেন্টও আছো, কেউ যদি এআই তে যেতে চাও, এআই নিয়ে আমি কাজ করবো, এআই বুঝবো, নট দ্যাট এআই ইউজ করবো, এআই কে বুঝবো, তাহলে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা বুঝতে হবে। মানে ওই মেট্রিক্স আর ওই যে নাম্বার গুলোর এন্টিটি গুলো কিভাবে গুণ বিয়োগ ভাগ যোগ করে, ডেটা একটু বুঝতে হবে, স্ট্যাটিস্টিক্স বুঝতে হবে, একটুখানি ক্যালকুলাস বুঝতে হবে, আর পাইথনটা একটু বুঝতে হবে। আচ্ছা, প্রশ্ন হচ্ছে, ডাজ এ মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ? এটাই তো কথা। একটা মেশিন, এই যে আমরা একটা প্রম্পট লিখে দিচ্ছি না, মেশিন বুঝে যাচ্ছে, কি করে বুঝছে? ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা হচ্ছে আমাদের কাছে ব্যাপার, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে কি করে বুঝছে। আসলে মেশিন অঙ্ক ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না, এটা হচ্ছে পরিষ্কার কথা। তার মানে আমরা যে টেক্সটটা লিখছি, হ্যাঁ, হ্যালো হাউ আর ইউ, অর ও লিখবে আই এম ফাইন, বা ওকে হাউ আর ইউ অমুক তমুক। আমি বললাম যে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট আলেকজান্ডার কেম হিয়ার, অর অমুক তমুক, এটা কিছু বললাম, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ওয়েদার ইজ গুড অর সামথিং, ওটা কিছু বলছে, তো আমি প্রম্পট দিচ্ছি, বা বললাম এটা পেইন্ট করো। whatever we are writing, machine is understanding. তাহলে মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ডস আমার ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে? অবভিয়াসলি আমার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে নাম্বারে পরিণত করতে হবে, ওই ভেক্টর আর ম্যাট্রিক্সে পরিণত করতে হবে, তবে সে বুঝবে। আমি যদি একটা ছবি দিই, ছবিটাও দেখবে মেড অফ পিক্সেলস, পিক্সেলস গুলো প্রতিটা ডিফারেন্ট কালার্স এন্ড ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটি অফ লাইট, তো সেটা থেকে এগেন নাম্বারস, এগেন কালেকশন অফ নাম্বারস। সুতরাং ও এটা বুঝবে এবং আমাদেরকে রিপ্লাই করবে অবশ্যই। তাহলে প্রথম ছিল যে ওয়েদার মেশিন ক্যান ভিজুয়ালাইজ, মেশিন দেখতে পারে কিনা। হ্যাঁ, দেখতে পারে, মানে ছবি বুঝতে পারলেই দেখতে পাওয়া, মেশিনের চোখ তো ছবি বুঝতে পারা। তাহলে মেশিন দেখতে পারে, মেশিন বুঝতে পারে ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে করে, আমি ছোট্ট করে দিই। আমি প্রথমে আমরা যখন যা কিছু লিখছি, মনে করলাম আই অ্যাম লাভিং এআই, আমি যদি এটা বলি, তাহলে দেখো এটা ইউনিট সেল গুলো, ইউনিট টোকেন গুলো কি আছে, আই অ্যাম, এই কথাগুলো সব জায়গায় ব্যবহার হয়। লাভিং, লাভিং এ গিয়ে দেখলো যে আইএনজি শব্দটা রানিং, ইটিং, অনেক পুরো টেক্সটটা পড়লেও দেখা গেল ওই আইএনজিটা অনেক জায়গায় আছে, তাহলে আইএনজিটাকে আলাদা করে দিল, ওটা একটা টোকেন, লাভিংটা নয়। লাভ, আবার লাভটাও আছে, ও বুঝে গেল যে লাভ আর লাভিং, লাভ আর লাভিং এগুলো আছে, ও নিজে থেকে টেন্স উদ্ধার করলো। তার মানে দিজ আর অল টোকেন্স, এই টোকেন্স গুলোকে নাম্বার দেওয়া হলো, এবং তাদেরকে কনটেক্সট অনুযায়ী প্রথমে একটা কোথায় বসে আছে, ক্যাট স্যাট অন দি ম্যাট নাকি ম্যাট স্যাট অন দি ক্যাট, মেশিন তো বুঝতে পারবে না, কিন্তু পজিশন দেখে সেন্টেন্সের মধ্যে পজিশন থেকে পজিশনাল এমবেডিং করা হয়, অর্থাৎ ওকে বিভিন্ন নাম্বার দিয়ে একটা ভেক্টরে পরিণত, অর্থাৎ ইট বিকামস এ ওয়ার্ড অর এ টোকেন, বিকামস, টোকেন একটা নাম্বার দিয়ে দেওয়া হলো, ব্যাংকের আগে টোকেন নাম্বার দেওয়া হতো, আর তার সঙ্গে তাকে একটা ওই টোকেনটাকে একটা ভেক্টরে পরিণত করা, প্রথমে একটা ভেক্টরে পরিণত করা, ফার্স্ট সামথিং। এবার তো ট্রেনিং করবে, করতে করতে ওই ভেক্টরের এলিমেন্ট গুলো চেঞ্জ হতে হতে যাবে। তো দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেনিং। তাহলে টোকেনাইজেশন এন্ড হচ্ছে এমবেডিংস। ওকে, এইবারে দেখো আমি দুটো শব্দ বললাম, একটা কিং, একটা কুইন। আচ্ছা, আমাদের কি মনে হয় যে কিং আর কুইন এই দুটো আমাদের যত শব্দ ভান্ডার আছে,
হাজার হাজার শব্দ ভান্ডার আছে, হাজার হাজার টোকেন আছে, তাই তো? থাকতেই পারে আমাদের টেক্সটের মধ্যে, ইনক্লুডিং সিম্বলস। তার মধ্যে কিছু কিছু শব্দ, কিছু কিছু টোকেন কাছাকাছি। যেমন আমার ফ্রুট বললেই মনে পড়ে মিষ্টি হতে পারে, টক হতে পারে, তেমন স্বাদের ব্যাপার আছে, কালারের ব্যাপার আছে। গাছের সঙ্গে রিলেটেড তো ট্রি অ্যান্ড ফ্রুট কাছাকাছি থাকবে, তাহলে ট্রি একটা ভেক্টর, ফ্রুট একটা ভেক্টর, আপেল একটা ভেক্টর, বানানা একটা ভেক্টর, সবই ভেক্টর, এগুলো কাছাকাছি থাকবে, তাহলে এইগুলো একটা করে ভেক্টর। এবং তাদের কম্পোনেন্টস গুলো হাজার হাজার নাম্বার দিয়ে তৈরি, ওগুলো একটা ভেক্টর। কিন্তু ভেক্টর মানে আমরা যে আমাদের যে ত্রিমাত্রিক জগৎ, আমাদের ব্রেন ইজ ট্রেন ফর দিস থ্রি ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড। কেন না, আমরা দেখো, আমরা যা কিছু মাপি আমাদের এই ত্রিমাত্রিক জগতের বাইরে কিন্তু ভাবতে পারি। আমরা ফোর ডাইমেনশনাল টাইম দিয়ে বুঝতে পারি না, অর্থাৎ তিনটে এক্স ওয়াই জেড, এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা জেড অ্যাক্সিস। মানে আমি ডান দিক বাদিক যাচ্ছি, সোজা পেছনে যাচ্ছি, আর উপর নিচ যাচ্ছি। এই চারটে ডাইমেনশন, এই তিনটে ডাইরেকশন, মানে বেসিক্যালি প্লাস মাইনাস করে তিনটে ডাইমেনশন দিয়ে এক্স ওয়াই জেড দিয়ে আমি দুনিয়াকে বুঝছি। আবার এর সঙ্গে টাইম ঢুকে গেলেই আইনস্টাইনের মতো লোকের মাথায় গন্ডগোল ছিল বলে বুঝতে পেরেছিলেন, লিটারালি গন্ডগোল ছিল। হ্যাঁ, না হলে বুঝতে পারবেন। আমাদের সাধারণ হিউম্যান বিং আমরা টাইমকে বুঝতেই পারি না এই কারণে, কারণ এই তিনটে এক্স ওয়াই জেড এর সঙ্গে আমি টাইম যদি প্লট করি, ফোর ডাইমেনশনাল প্লট করবো কি করে? টু ডাইমেনশনে করতে পারি, এক্স এক্স এন্ড ওয়াই, আর আমি মনে মনে ভাবতে পারি ওয়াই জেড ডাইরেকশনটা হয়তো এই দিকটা, এর পারপেন্ডিকুলার, কিন্তু তার বেশি আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু আমরা এআই এর ক্ষেত্রে কি হয়, ওয়াই এআই ইজ পাওয়ারফুল, এই জায়গাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, টেক ইট অ্যাজ আন্ডারলাইন, যে এআই বুঝতে পারে, কারণ হচ্ছে এআই প্রতিটা টোকেনকে, প্রতিটা ওয়ার্ডকে, প্রতিটা সিম্বলকে, এভরিথিং ইজ টোকেন, ওকে, তাকে হায়ার ডাইমেনশনাল ভেক্টরে পরিণত করে। আমার কাছে একটা ভেক্টর, আমি তিনটে ডাইমেনশন দিয়ে বুঝতে পারি, এক্স ডিরেকশন কত, ওয়াই ডিরেকশন কত, জেড ডিরেকশন কত। আমি ভেলোসিটি ভেক্টর বলি, পজিশন ভেক্টর বলি, এন্ড সো অন। কিন্তু এআই একটা, ধরো আমি যদি বলি কিং, দেখা যাবে যে কিং এর মধ্যে, কিং যে ওয়ার্ডটা, এটা একটা ভেক্টর, এটা একটা ভেক্টর, রাইট? কারণ এর মধ্যে এই প্রচুর এই নাম্বার গুলো কোনোভাবে ট্রেনিং করে পেয়েছে। এবং কুইন, এটা যদি ওই হায়ার, মনে করো এর ডাইমেনশন হচ্ছে, মনে করো এইটার ক্ষেত্রে 1536, এটা টিপিক্যাল নাম্বার, 1536টা নাম্বার আছে, অর্থাৎ তিন ডাইমেনশন থেকে চলে যাচ্ছি 1536 ডাইমেনশন। আরো বড় মডেলের ক্ষেত্রে 2000 4000 ডাইমেনশন হতে পারে। ইম্পসিবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফর আস, হিয়ার ইট ইজ ডিফিকাল্ট, মানে ইম্পসিবল, ডিফিকাল্ট নয়, ইট ইজ ইম্পসিবল ফর। সেই জন্য যে কাজটা আমরা পারি না, থ্রি ডাইমেনশনে বুঝতে পারি না, মেশিন হায়ার ডাইমেনশনে সেটা বুঝতে পারে। ওটা ম্যাথমেটিক্যালি ইট কোরিলেটস এন্ড ব্রিংস আউট ম্যাজিক। ওকে, তাহলে কিং এন্ড কুইন দুটো ভেক্টর হলো। আমরা অনেকেই ফিজিক্স ভেক্টর গুলোর যোগ বিয়োগ করতে পারি। তার একটা তীর, আবার একটা তীর যাচ্ছে, দুটো তীর যোগ করলে আমি এখান থেকে এখানে যাচ্ছি, এখান থেকে এখানে যাচ্ছি, না গিয়ে আমি এখান থেকে সোজা ওখানে চলে গেলাম, তাই না? তাই তো? তাহলে দেখো, এই ভেক্টর আর এই ভেক্টর যোগ করলে তাহলে এই ভেক্টরটা হচ্ছে, অর্থাৎ ভেক্টরের যোগ বিয়োগ চলে। তাহলে হায়ার ডাইমেনশনে এই কিং, কুইন, ফ্রুট, আপেল, বানানা, যত ভেক্টর আছে সব ভেক্টর গুলোর মধ্যে খিচুড়ি পাকিয়ে জোর করে। কিন্তু হায়ার ডাইমেনশন স্পেসে, look at like a cosmos, there is a galaxy of royalty, galaxy of fruit, galaxy of emotions, galaxy of লেখাপড়া, galaxy of physics, galaxy of বাংলা, galaxy of ইংরেজি, মানে সিমিলার টাইপস অফ ভেক্টরস এক জায়গায় রয়েছে, মানে সবাই কিন্তু ভেক্টর, হায়ার ডাইমেনশনাল ভেক্টর। যদি আমি আঁকতে পারতাম, একটা তীর দিয়ে আঁকতে পারতাম, কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না। তার মানে আমরা যেভাবে অঙ্ক করি, যেভাবে ভেক্টর গুলোকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করি আমাদের লিনিয়ার অ্যালজেব্রাতে, সেম থিং আমরা করি বাই কম্পিউটার। তাহলে আচ্ছা, আমি যদি বলি একটা অঙ্ক বললাম, কিং মাইনাস ম্যান, ম্যানও একটা ভেক্টর, কিং একটা ভেক্টর, কিং মাইনাস ম্যান প্লাস ওমেন ইকুয়াল টু কি হবে? কিং মাইনাস ম্যান প্লাস ওমেন ইকুয়াল টু কি হবে? একটা ভেক্টরের সঙ্গে একটা ভেক্টর, কিং ভেক্টরের সঙ্গে ম্যান ভেক্টর বিয়োগ করলাম, ভেক্টর মানে কি, কালেকশন অফ নাম্বারস, তার সঙ্গে আবার ওমেন ভেক্টর যোগ করলাম, তাহলে কি হবে? সব সেম নয়, সবই ওই, আমি ধরো একটা এই ডাইমেনশনে কাজ করছি, আমি এই অঙ্কটার উত্তর কি হবে? ইয়েস, কুইন। কিং মানে রয়্যালটি প্লাস, আমি এইভাবে বুঝবো, রয়্যালটি প্লাস ম্যান, মেল, হ্যাঁ, তাহলে হয়ে গেল কিং, তার মানে কুইনের মধ্যে রয়্যালটিটা থাকবে। তো ইটস দ্য ম্যাথমেটিক্স। সুতরাং আমি যে আমরা যে কথা বলছি, আমরা যে টেক্সট নিয়ে আলোচনা করছি, নাথিং বাট ইনসাইড, বেসিক্যালি উই আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং ভেক্টর অ্যালজেব্রা।
we are actually doing mathematics. এইটাই কম্পিউটার বুঝে গেছে, and so that's why এবং এটা হায়ার ডাইমেনশনে করতে পারছে, আমরা করতে পারবো, বাট আমরা সেন্সটা বুঝতে পারছি এই ভেক্টর গুলো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কি করে। কুইকলি আমি চলে যাচ্ছি, এই যে দুটো ভেক্টর, জাস্ট লুক এট ইট ইজ আ ম্যাট্রিক্স, জাস্ট আমি বললাম এটা 3x3 ম্যাট্রিক্স। আমরা এই এই এন্টিটি গুলো এখন আর অঙ্ক 2x3 নয়, এখন আর 85x90 নয়, গুণ করছি না, এখন আমরা এইরকম একটা জগলঝম জিনিসকে ওই রকম একটা জিনিস দিয়ে গুণ করছি বা যোগ করছি বিয়োগ করছি, এবং এগুলো বিলিয়নস অফ থাউজেন্ডস অফ ডাইমেনশন হতে পারে, তাদের মধ্যে খেলা চলছে। সুতরাং এই খেলাগুলো দিয়েই আলটিমেটলি আমরা যাবতীয় পাচ্ছি। এই দেখো RGB ওপর থেকে যদি আমি দেখি, RGB তিনটে ইয়ে, এগুলো ওই 0 to 255 অব্দি নাম্বার দিয়ে করা হয়, কতটা লাল কতটা লেস লাল, 255 হলে বেশি লাল, 108 হলে লাল, এবং এখানে 0 মানে এখানে একদম কালো হয়ে গেছে। এই তিনটাকে যদি যোগ করি আমি একটা কালার কম্বিনেশন। সুতরাং বেসিক্যালি নাম্বারস এর যোগ বিয়োগ হচ্ছে, আর কিছু নয়। হ্যাঁ, সুতরাং যা কিছু আমরা দেখি সবই নাম্বার। সবচেয়ে বড় 2017 সালে গুগল থেকে একটা পেপার বেরিয়েছিল নেচারে, অ্যাটেনশন ইজ অল উই নিড। আমি যাচ্ছি না, কিন্তু ইটস বিউটিফুল পেপার এবং ইটস এ ল্যান্ডমার্ক পেপার, যে কারণে আজকে আমরা এআইটা এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। আর কারণ হচ্ছে এই পেপারটার মধ্যে কি ছিল, মূল কথাটা হলো আমরা যে টেক্সট লিখছি, টেক্সটের মধ্যে আমরা যে কথাগুলো বলছি, সেই ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ, হোয়াটস দ্য সিম্যান্টিক্স, how they are connected to each other. আমি যদি বলি apple is sweet, or eat an apple and keep an apple keep a doctor away, আমি এটা বললাম অ্যাপেল। আবার সন্দীপ বললো আমাকে, অভিজিৎ দা I have bought an apple for my home, এটা কি করে বুঝবে দুটোই অ্যাপেল? ওর তো অ্যাপেল বলে দিল যে একটা ইয়ে, একটা অ্যাপেল হচ্ছে একটা সামথিং, একটা হচ্ছে মানে মেশিন, আর একটা হচ্ছে খাদ্য। তাহলে কম্পিউটার কি করে বুঝবে? এখানে হচ্ছে রিলেশন দেখবে। আই হ্যাভ বট অ্যান অ্যাপল ফর মাই হোম, বট অ্যান অ্যাপল, লক্ষ্য করবে অ্যাপেলের সঙ্গে কার জন্য, অফিসের জন্য, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে দেখি আরেকটা সেন্টেন্সে কি লেখা আছে, তাহলে ওইগুলো রিলেশন, তার মানে ওই ভেক্টর, ওই এর ভেক্টর ওই ভেক্টর ওদের ব্যাপারটা কি হবে। যদি বলি যে মানে the 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 bank, the boat could not reach, the boat could not reach because the bank of the river bank is closed. এই ব্যাংক কোন ব্যাংক? রিভার ব্যাংক, বোটের সঙ্গে কানেক্ট করবে। ওকে, আমি কুইকলি শেষ করছি। ওকে 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 ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাটেনশন মেকানিজম। তার মানে বেসিক্যালি আমরা যখন বেসিক্যালি, আমি কেন বলছি এটা, বিকজ ইউ উইল ফিল ইট, বিকজ when we write some prompt in ChatGPT, আমি যা লিখছি সেটা সঙ্গে সঙ্গে ভেক্টর হয়ে যাচ্ছে। তার মানে একটা পজিশনাল ভেক্টর, তার সঙ্গে কন্টেক্সচুয়াল ভেক্টর, আর তার সঙ্গে ইন্টার রিলেশন বিটুইন টু ওয়ার্ডস, টোকেনস, এটার সঙ্গে ওটার। তার মানে এই অ্যাটেনশন মেকানিজম দিয়ে যেটা করে ট্রান্সফর্মার মডেলের উপরে, ট্রান্সফর্মার ইজ দ্য স্পেশাল কাইন্ড অফ ব্রেন অফ এআই আমি ধরতে পারি, আর্কিটেকচার। তাই দিয়ে যেটা করে, all the tokens are related. আমার একটা ভেক্টর ছিল অ্যাপেল, সে ছিল ফ্রুটের দিকে ঘুরেছিল, তাকে আমি রোটেট করে নিয়ে গিয়ে একটু ওই কম্পিউটারের দিকে নিয়ে গেলাম। তার মানে দুটো ভেক্টর আমি, তার মানে বেসিক্যালি এখানে মিনিং এমার্জেস or creativity emerges because of the proximity of two vectors, because of the distance between two vectors. সেগুলো কি দিয়ে মাপা হবে? এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল। আমি মনে করি স্পেসে রয়েছে, আমি একটা জায়গা থেকে আমি একটা ইয়েতে রয়েছে, আমি দুটো ভেক্টর, এখানে একটা গ্রুপ, এখানে একটা গ্রুপ, একটা গ্রুপ, আমি এই অ্যাপেল ভেক্টরটাকে এই ফ্রুটের দিকে ছিল, এখান থেকে আমি কম্পিউটারের দিকে নিয়ে গেলাম। তার মানে আমি দুটো ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করলাম। বেসিক্যালি যারা ট্রিগোনোমেট্রি জানে, cos থিটার খেলা। ওকে ওকে, সো নাও I am going just কুইকলি, এগুলো আর বলবো না, এগুলো আর কিছু স্কিপ করে যাই, এগুলো স্কিপ করে গেলাম, এগুলো। আচ্ছা, আমি শুধু একটা জিনিস বলি, যে একটা অ্যামেজিং কোয়ালিটি, আমি এই প্রশ্নগুলো আমি বলবো বলেছিলাম, কিন্তু আমি এগুলো আমি জাস্ট প্রশ্ন হিসেবে রেখে যাই। কেন কেন এরা না, আচ্ছা এটা কেন হচ্ছে, why it is not coming back? বাকিয়ে তো দিচ্ছি না, but it is not, না না না,
আসছেন। স্যার কোন হ্যাঁ, মানে একদম ব্যাকআপ আমি একটা জিনিস দেখিয়েছি ওদিকে। আচ্ছা, এখন আমি আর বলবো না। I wanted to say lots of things because I thought Sandeep will give me enough time, but not much time is there. Bank people are here. So আমি যেটা বলতে চাই, আমি একদম চলে যান ওই লাস্টের দিকে চলে লাস্টের দিকে। আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ওই আরো গো 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 আরো 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 another 1 minute sorry আরো গো আরো হ্যাঁ, ওই লোকটার ছবি আছে। হ্যাঁ, আমি আসলে কতগুলো প্রশ্ন করব। সেটা হচ্ছে আমরা এখন জানি যে এআই ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আস থ্রু আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, থ্রু আওয়ার পিকচার্স এন্ড এভরিথিং। প্রশ্ন হচ্ছে ক্যান এ মেশিন থিঙ্ক? অফকোর্স মেশিন ক্যান থিঙ্ক। একটা টিউরিং টেস্ট আছে, এই সেই লোক টিউরিং, মানে বিখ্যাত ম্যাথমেটিশিয়ান, ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান, যে হচ্ছে সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় জার্মান এনিগমা মেশিনকে ডিসিফার করতে পেরেছে, পৃথিবীর কেউ পারেনি। এবং এর নামে সিনেমা আছে, আহ, মানে ওই ইয়ে নিয়ে, ওটা হচ্ছে এনিগমা এনিগমা নিয়ে, কি নিয়ে আছে, এনিগমাই বোধহয় ওটা। যাই হোক, আমি বলে দেবো। ও প্রশ্ন রেখেছিল, তখন কিন্তু ডিজিটাল কম্পিউটার আসেনি, তখন মেকানিক্যাল কম্পিউটার ছিল, এবং সেটা দিয়েও ডিসিফার করেছিল, মানে ক্র্যাক করতে পেরেছিল কোডটা, জার্মান এই কোডটা। এবং তখন সে প্রশ্ন রেখেছিল ক্যান মেশিন থিঙ্ক? ধরা যাক আমরা একটা মেশিন, মানে পর্দার আড়ালে মানে একটা মেশিন, একটা লোক রয়েছে। আমি একটা প্রশ্ন করছি এখান থেকে, উত্তর দিচ্ছে, মেশিনও দিতে পারে, লোকও দিতে পারে। দুজনের উত্তরকে যদি আমি তফাৎ না করতে পারি, মেশিনের উত্তরকে যদি আমার মানুষের উত্তর বলে আমি মনে হয়, বলবো মেশিন ক্যান থিঙ্ক লাইক হিউম্যান। সেই টেস্টটা বহুদিন আগে এআই পাস করে গেছে। এখন গোল পোস্ট শিফট হয়ে গেছে, এখন দে আর থিঙ্কিং মোর স্ট্রিনজেন্ট টেস্ট। তো এইটা আমরা প্রশ্ন করবো আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ক্যান মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ড আস? অফকোর্স ইস আন্ডারস্ট্যান্ড। কি করে সেটা ডিটেলে যাচ্ছি না। না হলে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বুঝে এত সুন্দর ক্রিয়েটিভ কথা। আমি মেশিনের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলি, কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলে এত আনন্দ পাই না। তোমরা স্টুডেন্টরা একটা জিনিস খেয়াল করবে, তোমরা ফেসবুক করো, হোয়াটসঅ্যাপ করো, নিজেদের মধ্যে কথা বলো, পলিটিশিয়ানদের কথা শোনো, সবাই কত অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে, সবাই কত অভদ্র ভাষায় কথা বলে, কোনো লজিক মানে না, যে যে পার্টি বিশ্বাস করে সেই কথাই বলে, যে যে ধর্ম বিশ্বাস করে সেইটা নিয়ে করে। দে হ্যাভ নো লজিক, নাথিং টু থিঙ্ক। মানে মনে হবে হু আর দিস ক্রিয়েচার্স। তোমাদের সামটাইমস উই আর অ্যাশেমড অফ দেম, রাইট? কিন্তু তুমি একটা মেশিনের সঙ্গে কথা বলো, ইউ ইন্টেলেকচুয়ালি মানে ট্রান্সফার your communicate. Conversation is the only thing that we have. আমরা যে কারণে সার্ভাইভ করতে পারবো সেটা হচ্ছে ইফ উই ক্যান রান এ হেভি গুড কনভারসেশন উইথ এ মেশিন, উই উইল উইন। মেশিনকে দেখবে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা জেনির সঙ্গে কথা বলি, তার কনসাসনেস নিয়ে, এই নিয়ে সেই নিয়ে, ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে, অসাধারণ বক্তৃতা রাখে এবং অদ্ভুত ভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করে, কোনো খারাপ কথা বলে না। এবং এগুলোকে ট্রেন করা হয়, কোর্স মানে মেশিনকে ট্রেন করা হয়, তারপরে আমাদের খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো মেশিন নেয়, কিন্তু সেগুলোকে বাদ দেওয়া হয়, এআই ইঞ্জিনিয়ার্স ওগুলোকে ডিসকার্ড করে, এন্ড মেশিন ইজ বিকামিং মোর সিভিলাইজড দ্যান এ হিউম্যান বিং। That's one important point. And of course it understands. Does machine hallucinate? Does it hallucinate? Yes. সেজন্য যখন এআই ইউজ করবে, আমি অন্তত সবাইকে বলবো, ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ ইট ইজ, কোয়েশ্চেন করো, ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করো। মেশিন কিন্তু, এআই কিন্তু হ্যালুসিনেট করতে পারে, বিকজ এআই যে আমি সবটা বললাম না, হায়ার ডাইমেনশনাল ভেক্টর গুলোর মধ্যে খেলা করে এবং তারপরে অ্যান্সারটা দেয় প্রবাবিলিস্টিক্যালি। ওর কাছে একটা একটা করে টোকেন, প্রবাবিলিটি মনে হয় এই টোকেনটা আমি ব্যবহার করব, আমি পরপর আই লাভ এআই, আই এর পরে লাভ, লাভের পরে এআই এটসেট্রা আসবে। তাহলে পরপর কোন টোকেনটা আসবে, কোন কনটেক্সটে, এটা কিন্তু প্রবাবিলিস্টিক্যালি সম্ভাব্যতার সূত্র অনুযায়ী হয়। এবং আমরা দেখি মেশিন দুর্দান্ত অ্যান্সার দিচ্ছে, কিন্তু অনেক সময় তো মেশিনকে ইউ ক্যান ফুল মেশিন। তুমি হয়তো বললে যে বিহারের ওই জায়গায় সিন্ধু সভ্যতার কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছিল, একদম গিয়ে মেশিনকে বোকা বানিয়ে দিয়ে বললো তার এইটা এত সালে অমুক তমুক এই লিখেছিল, তাহলে তুমি আমাকে সে সম্পর্কে বলো। হয়তো দেখা যাবে অনেক সময় ভুলভাল বলে দিচ্ছে, তার কারণ তুমি ওকে ওই প্রবাবিলিস্টিক্যালি ওইদিকে চালনা করে দিয়েছো এবং সে তোমাকে হ্যালুসিনেট করছে। আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, মেশিন কিন্তু হ্যালুসিনেট করতে পারে, অর্থাৎ ভুলভাল বলতে পারে বাংলা কথা। সুতরাং আমাদেরকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আর ইজ এআই কনসাস? বিশাল ডিবেটের ব্যাপার। কনসাস এক কথায় না, আবার এক কথায় হ্যাঁ। Why? Not another day. We'll talk in another day. Can AI do everything? এটা কি বলতো, এটা প্রোটিন ফোল্ডিং,
50 থেকে 100 বছরের পুরনো, মানে আমাদের শরীরের ভেতর প্রোটিন গুলো কি করে ফোল্ড করে এটা যদি আমরা না জানি, তাহলে many things will be missing. We cannot solve lots of biological problems. We cannot discover drugs. We cannot discover lots of things will miss. সুতরাং এইটা কি করে একটা প্রোটিন ফোল্ড করে এবং সেটা সমস্ত বাচ্চার জন্য সেটা কিন্তু করে দিয়েছে এবং প্রচুর কাজ করছে ম্যাথমেটিক্যাল ইয়ে থেকে শুরু করে and so on. Is AI creative? Yes, of course creative. But আমি আরেকদিন বলবো ডিফারেন্স বিটুইন আওয়ার ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এআই ক্রিয়েটিভিটি। আমি আজকে এটা বলছি না। অফ কোর্স এআই ক্রিয়েটিভ। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এটা সেপারেট টক। আমাদের এডুকেশনের রোল কি হবে? আমরা কিন্তু নড়ে চড়ে বসছি না। Nobody is thinking that AI is already us with us. তাহলে আমরা এডুকেশনে কিভাবে ব্যবহার করবো, রিসার্চে কি করে ব্যবহার করবো, হেভিলি ব্যবহার করতে হবে। না হলে কিন্তু আমরা এটা বললে হবে না আমরা একটা দেখলাম এআই উত্তর দিল, কপি পেস্ট করে দিলাম। দ্যাটস নট দ্য রাইট থিং। রাইট থিং হচ্ছে our intelligence and AI's intelligence should be augmented. Both of us should create lots of beautiful things. এগুলো আর বলবো না, শেষ করে সন্দীপ। আই থিঙ্ক আই ফিনিশ। ওকে, আমি এই ছবিটা হচ্ছে ল্যামডা বলে একটি মহিলা, এআই মহিলা। এটা আমি বলবো সবাইকে দেখতে। এই ল্যামডার সঙ্গে একটা কনভারসেশন আছে, কথা বলছে, বিকামস কনসাস। এইটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি হয়েছে। যাই হোক, আমার একটা ওই বই আছে, ওই ভাবতে ভাবতে বলবো ম্যাডাম, তাতে এইটার বাংলা অনুবাদটা আছে কিন্তু লিখে আছে, ইউ ক্যান সি। Okay, only thing to survive is to converse with AI and use AI judiciously. Thank you. Thank you, Abhijita. It's an excellent experience to know all about AI. Thank you. And we don't have time, I think, but for a few minutes, the session is open to questions, comments, and rejoinders. Do you have any questions? One or two questions to be accepted. কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাইলে, আচ্ছা, অভিষেকের প্রশ্ন, ব্যাংকের লোকে দেখে যায় একসঙ্গে ডেকে দেয়, মানে এটা হয়ে যাক। হ্যাঁ, বল। না 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 না, এআই তো ফিলিং নেই। এআই ক্যান নট ফিল পেইন। এইখানে মানুষের ইউনিকনেস এইখানে। উই ফিল ডিপ্রেসড, উই আর ইমোশনাল, উই আর এমপ্যাথেটিক, উই ফিল পেইন and we feel our world. AI cannot feel. But আমাদের যত কিছু মানে ফিজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স সমস্ত কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি করা সম্ভব। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না তুমি আমাকে কোনো কথা বলছো, তোমার মাইন্ডে কি কাজ চলছে, তুমি আদৌ ফিল করছো কিনা। কি বলো আমার ব্যথা লেগেছে, আমি বুঝতে পারছি না তোমার সত্যি ব্যথা লাগছে, আমার যতক্ষণ ব্যথা লাগছে। কিন্তু তেমনি ভাবে এআই কেও আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে বলছে। তাহলে আমি বলতে পারি, লজিক্যালি আমি বলতে পারি যে আমি যেহেতু তোমার মাইন্ডকেও বুঝতে পারছি না, এআই এর মাইন্ডকেও বুঝতে পারছি না, তাহলে অলমোস্ট দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স, বাট দেয়ার ইজ অ্যান আর্গুমেন্ট। এআই এর যে ওই এটা আছে, মানে ট্রান্সফর্মার মডেল এবং যে আছে আর কি, আমার ওই যে এলএলএম, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, এটা অ্যাকচুয়ালি গোটা বই মাল্টি হেড অ্যাটেনশন দিয়ে, ওই অ্যাটেনশন দিয়ে একসঙ্গে এবং লিখতে থাকে। যখন লেখে তখন কিন্তু একটা একটা করে লেখে, টোকেন বাই টোকেন বাই টোকেন প্রোগ্রেসিক্যাল লিখতে থাকে। যখন পড়ে পেজেস, সেজন্য প্রচন্ড ফাস্ট পড়তে। আমি একটা বড় 24 পাতার, তুমি দেখো 24 পাতার একটা ফাইল, উনি চিঠি লিখে দিয়ে বলো এটা কি হচ্ছে, স্টার্ট করে পড়ে উনি আমাকে অ্যান্সার দিয়ে দেবে, একদম পুরো সাম আপ করে। বাট ও যখন অ্যান্সারটা লিখছে একটা একটা করে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার অভিষেক। হ্যাঁ, আমার ভালো লাগলো এতক্ষণ ধরে যে খুব সহজ ভাবে আপনি বিষয়টিকে অবতারণা করেছেন। এটা হচ্ছিল হাঁটুর কাছে বসে শেখা যায় অনেক। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মানব সভ্যতার জ্ঞান বিশ্বের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা, মৌলিক চিন্তা ভাবনা বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, প্রতিরক্ষা নীতি
এআই এর প্রভাব এগুলোর উপর আগামী দিনে বিপজ্জনক হতে চলেছে না আশীর্বাদ? both both actually it's an important question actually এই যে রাজনীতি অর্থনীতি অমুক তমুক এগুলো কিন্তু হিউম্যান কনস্ট্রাকশন। অর্থাৎ আমার এখানে রাজনীতি একরকম, আরেকটা জায়গায় রাজনীতি একরকম, আমার এখানে অর্থনীতি একরকম, এগুলো আমরা তৈরি করেছি। উই গো অন ট্রাস্ট, উই গো অন ইন্টারকানেক্টিভিটি, বিলিফ সিস্টেম। একটা সিস্টেম আমরা চালু করেছি যে দিস ইজ, এই নাম্বারটা আমার কাছে আছে মানে এটা আমার স্যালারি ঢুকলো, তো ইটস আ নাম্বার। আমরা ঠিক করেছি এইভাবে, বা এইরকম একটা কাগজ ছাপিয়ে বলে দিলাম এইটা টাকা নাও, এটা 10 টাকা। তো এইটা হচ্ছে আমাদের তৈরি করা। এবার মানে যদি ক্রিয়েটিভিটির কথা বলো, তো এখানে অবশ্যই এআই তো অবশ্যই সব জায়গায়, ফিনান্স সেক্টর থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গাতে এআই তো বিশাল ভাবে আমাদেরকে প্রভাবিত করবে। এন্ড যেটা বলিনি সেটা হচ্ছে এখন আমরা এআই অ্যাপ ইউজ করছি, এরপর এআই এজেন্ট চলে আসছে। এজেন্ট গুলো কি করে, অটোমেটিক ডিসিশন নিয়ে নেয় অন বিহাফ অফ আস। ইট উইল, সকালে উঠে দেখলে তোমার নামে ইমেল পাঠানো হয়ে গেছে কাউকে, তোমার কোথাও জায়গায় যাচ্ছ, সেখানে বম্বে যাচ্ছ, তোমার টিকিট বুক করে ফেলেছে, কেননা তুমি তোমার কাছ থেকে একবার জেনেছিল যে তুমি বম্বে যেতে চাও। যদি স্টপ করে দাও, স্টপ করে দেবো, বাট এগুলো আমাদের লাইফকে প্রভাবিত করবে, আমাদের বিজনেসকে প্রভাবিত করবে, আমাদের কাজের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করবে। বাট ইফ ইউ থিঙ্ক অফ দি ক্রিয়েটিভিটি, হিউম্যান ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এআই ক্রিয়েটিভিটি ইজ ডিফারেন্ট। আমি যদি বলি, এই যে আমরা অনেক সময় বলি না, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, আমি বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু ছোট্ট করে বলে দিই। আমাদের ক্রিয়েটিভিটি, আমরা অনেক সময় বলি না থিঙ্ক আউট অফ দি বক্স, বলি না থিঙ্ক আউট অফ দি বক্স। তার মানে কি, আমাদের বাক্সটা কোনটা, যে বাক্সের মধ্যে রয়েছি, বাংলা সাহিত্য একটা বাক্স, ফিজিক্সের একটা জায়গা একটা বাক্স, কেমিস্ট্রি একটা বাক্স, এক একটা বাক্সতে আমরা বিরাজ করছি, আমরা প্রবলেমটাকে ওইভাবে দেখছি। কিন্তু বাক্স থেকে একটু বেরিয়ে গিয়ে যদি আমরা উকি দিয়ে দেখি, সেটা সবাই পারে না, মনীষীরা পারে, রবীন্দ্রনাথ পারে, আইনস্টাইন পারে, শেক্সপিয়ার পারে, তারা নতুন ভাবে বাক্সের বাইরে উকি মেরে দেখে জগৎটা কি, এবং তারা আরেকটা বাক্স তৈরি করতে পারে। যেমন ধরো আইনস্টাইন তৈরি করলো একটা নতুন বাক্স, সেই বাক্সটার নাম হচ্ছে রিলেটিভিটি, আগে ছিলই না। এআই কিন্তু ওই বাক্স তৈরি করতে পারবে না, কেননা এআই এর তো আইনস্টাইনের মতো অভিজ্ঞতা নেই, আইনস্টাইনের মতো জাগতিক অবজারভেশন নেই, স্কাই দেখছে না, মানুষকে দেখছে না, গ্রাউন্ড দেখছে না। এআই যেটা করবে, আমাদের ডেটা থেকে আমরা যে বাক্সটা তৈরি করে রেখেছি, সেই বাক্সের মধ্যে অসংখ্য জিনিস আনএক্সপ্লোরড রয়ে গেছে, সেই জায়গাটা খুঁজে বার করে এআই নতুন ক্রিয়েট করবে, বা একটা বাক্স থেকে একটা বাক্সতে যাতায়াতের রাস্তাটা তৈরি করবে, নতুন বাক্স তৈরি করতে পারে। মানে ক্লিয়ার? হ্যাঁ, obviously, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ডেটা সেন্টার গুলো আসলে ওই মেশিন গুলোকে কুলিং করার জন্য। এই যে এত কম্পিউটার চলে, তো এত পাওয়ার, বিশাল পাওয়ার, গিগাওয়াট অফ পাওয়ার, মেশিন গুলো যখন চলে প্রচুর কম হয়ে যায়, সেটাকে ঠান্ডা করার জন্য লাগে ক্লাউড ওয়াটার। হ্যাঁ হ্যাঁ, হচ্ছে। ওই আপনার মতো প্রচুর লোক ওখানে যুদ্ধ কমপ্লেন করছে, তারা রীতিমতো প্ল্যাকার্ড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে করা যাবে না, আমাদের এখানে বিশাখাপত্তনম একটা ডেটা সেন্টার হবে, আদানিরা তৈরি করবে গুগলের হয়ে, লোকেরা আন্দোলন করবে। হ্যাঁ, আদানি কিন্তু হবে। জামনগরে একটা হবে। হ্যাঁ, কি প্রশ্ন? উনি তো এর থেকে যাচ্ছেন না কিন্তু আসলে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কিছু অফিসার স্ট্রাইক করে আছে। হ্যাঁ, হিউম্যান রিসোর্সকে এক্সটেন্ড করে যেমন এআই ব্যবহার করে দেখছে যে কোম্পানিগুলোর প্রফিট মার্জিন কমে যাচ্ছে, অর্থাৎ এআই এর এই মেইনটেনেন্স খরচটা আগামী দিনে কমতে পারে, যাতে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করতে পারে, আর নিশ্চয়ই আরেকটা করতে হচ্ছে পারে। যে এখন আস্তে আস্তে স্মল ওয়াল নেটওয়ার্ক তৈরি, যেমন লার্জ নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে, স্মল নেটওয়ার্ক দিয়েও ছোট ছোট কাজগুলো করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হয়তো একটা সময় ডেটা সেন্টার এত বড় আর থাকবে না। আমাদের যখন প্রথম কম্পিউটার তৈরি হয়েছিল, আজকে আমার মোবাইলের যা পাওয়ার, তার অর্ধেক পাওয়ারের একটা কম্পিউটার আইবিএম তৈরি করে, এই মেশিনটার সাইজ ছিল ঘরটার সময়। আর এখন এই মোবাইলটা তার থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল এই মোবাইল হতে পারে। সেটা হয়তো হবে, হয়তো হবে। আর এআই থেকে অনেক রকমের অ্যালগরিদম তৈরি হচ্ছে, অনেক রকম লেখুনে লেখাগুলো করবে, জেপা বলে একটা মডেল তৈরি করছে, জয়েন্ট এমবেডিং প্রেডিক্টিভ আর্কিটেকচার। সেটা হচ্ছে একবারে হিউম্যান বিং যেটা করে। এআই কিন্তু এখনো বুঝতে পারে না এই এটা বোতলটা এখানে থাকলে এটা পড়ে যেতে পারে, একটা এআই রোবট বুঝতে পারে না। তাকে ট্রেন করা হচ্ছে কিভাবে। আমরা কি সবকিছু মনে রাখি, সব ডেটা মনে রাখি, একটা বোতল কিভাবে জলটা পড়লো, প্রতিটা পিক্সেল মনে রাখি না। আমরা ইভেন্টটার থেকে বাকি সব ভুলে যাই। মেশিনকে বলা হচ্ছে
পানিশ করা উচিত। ইফ ইউ রিমেম্বার এভরিথিং ইউ উইল বি পানিশড। অ্যাকচুয়ালি আমাদের হাতে সময় খুব কম আছে। উনি আমাদের কলেজে, যেহেতু আমরা জেনে নিতে পারবো ওনার কাছ থেকে আমাদের প্রশ্নগুলো যে কোনো সময় জেনে নিতে পারবো। আপনি ডিপার্টমেন্টে জেনে নেবেন। আচ্ছা, দেখে থ্যাংক ইউ অভিজিৎ দা, যেটুকু শুনলাম সন্তুষ্ট হলাম। যেটা আপনার টক থেকে আমি বুঝেছি যে এআই বেসিক্যালি অপারেটস অন ম্যাপিং, sort of mapping, Of course. vectors. Everything is converted to vectors and then the Mapping. interaction between Human brain, however, functions differently. এবারে it's a chemical yes, process. এবার যেটা আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, যেটুকু আপনি তো এআই অনেক ক্ষেত্রে গেছেন, I will try talking to AI. AI cannot think, but it makes you happy. So there's something there. তো যেটা আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, যেটুকু এআই ইউজ করেছি, ভুল উত্তর দিলে তাকে কারেক্ট করলেও সেলফ রেকটিফাই করে। Correct. তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, যেহেতু স্টুডেন্টস আপনারা যে বা আপনি এআই সবচেয়ে বেশি হ্যান্ডেল করেন, আপনি এআই কে যাচাই করবেন কি? ওই তো যাচাই করতে হবে আমাদেরকে একটা এআই কোনো। আমার দেখো একটা জিনিস সবচেয়ে দরকার, স্টুডেন্টদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে যে হোয়াট এভার উই ডু ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট এআই হ্যাজ কাম মিনস আমার আমাদের আরো বেশি কিছু, আমাদের ডোমেন নলেজটা সব, যেমন যার ফিজিক্স, যার কমার্স, যার ইতিহাস, প্রত্যেকের একটা ডোমেন নলেজ। কিন্তু ডোমেন নলেজটা না থাকলে তুমি তোমার নিজস্ব নলেজ যদি না থাকে, তুমি এআই কেন, যে কোনো লোক ফেক নিউজ বলতে, ভুলভাল কথা বলতে পারে, হোয়াটসঅ্যাপ একটা মেসেজ তুমি পাস করে দিতে পারো সত্যি বলে। কিন্তু তুমি যদি তোমার ডোমেন নলেজ থাকে, তুমি মনে মনে তুমি থিঙ্কিং করতে পারো, তাহলে তুমি ইউ চ্যালেঞ্জ ইউ উইল চ্যালেঞ্জ ইট, ইউ উইল ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক ইট, উইল জাজ ইট। এই জাজমেন্ট, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এগুলো এআই আমাদের থেকে কোনোদিন কেড়ে নিতে পারে। সুতরাং আমাদের রোলটা পাল্টে যাবে। টিপিক্যাল আমি ওই বোর্ড থেকে বক্তৃতা দিচ্ছি, ক্লাসে তুমি শুনছো, অর্থাৎ আই এম দা in a higher level, you are in a lower level, telling you are listening, এইটা চলবে। আমাদের রোলটা চেঞ্জ হবে, টিচারদের রোলও চেঞ্জ হবে। আমরা উইল বি মোর দ্যান এ টিচার, উইল বি মেন্টর। আমরা, তোমরা লার্ন করবে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে, ডোমেন নলেজ থেকে। জবটা হবে ছোট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তোমাদেরও জবগুলো হবে ওই স্টোরি টেবিল মুখস্থ করার দরকার নেই, নামটা টেবিল মুখস্থ, বাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড লজিক। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ অভিজিৎ দা। আমাদের এই প্রথম সেশনটা এখানেই অফিসিয়ালি ক্লোজ হলো। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে কয়েকজন এসেছেন, তারা সত্যি কথা বলবেন, সবাইকে মিনিট 10 ওয়েট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।